So today we'll be talking about the sleep and EEG. Okay, just like we are supposed to. Already on previous week I told you that we will be discussing these things today. So what is there in EEG? EEG is nothing but this is electroencephalography. Encephalo means something to do with your head. Okay, if there is any problem inside your cerebral cortex or inside your brain, it will be called as encephalopathy. Okay, any disease of your central nervous system or your cerebral cortex or your head, in simple terms, it will be called as encephalopathy. In a lot of diseases, this encephalopathy occurs. Okay, so encephalo term is coming from here. So any study or any graph based upon this brain or based upon the waves generated in the brain, it will be called as encephalography or encephalograph. And these changes or these waves, they are actually electric waves, so they will be called as electro. Okay, just like electrocardiograph. Similarly, electroencephalograph or electroencephalography, it is called as actually in short form EEG. So EEG is nothing but the waves we see in our brain in our various stages of wakefulness. Okay, so already I have told you there are some frequencies. Frequency means the waves will be close to each other, or the number of waves per second will be much higher. Okay, and another thing I told you about was amplitude. Amplitude means the length of the graph, that is your amplitude, and the frequency, the number of waves per second, that is called your frequency. So frequency is measured in this area, amplitude is measured in this area. In every graph there will be a frequency of waves and there will be an amplitude. So in this case, okay, there are various waves, various kinds of waves which has different amplitudes as well as different frequencies. Frequency, wavelength. Okay, wavelength and frequency, you have already gotten these ideas in your physics. So frequency of our base করে we can actually categorize this EEG, these graphs or these waves in 5 forms. Okay, alpha, beta, theta, okay, delta, and finally gamma. This much I already told you in previous step. So this alpha, beta, theta, delta and gamma, so they have different frequencies obviously, and they are seen in different stages of wakefulness, different stages. So this alpha, it has a frequency of 8 to 12 Hz. That means when you are seeing this alpha wave, suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So in that case, in 1 second, that is your duration of 1 second. देखो मोटामोटी 8 टा আছে. So similarly, this beta will have a wavelength of 13 to 30 Hz. Then theta will be 4 to 7 Hz, the frequency of these wavelengths or these waves. Next, delta is the lowest. Okay, 1 to 3. The brain activity is less. Okay, less, not only less, it is the least in delta. And then gamma is the maximum brain activity, more than 60 Hz. So that is your basic frequency of different kind of waves. এবার আমরা জানবো এই waves গুলো কেন কোন সময় দেখা যায়, in which stages of our wakefulness, in which stages of our daily life our brain is emitting these waves or these waves or these waves. Okay, in which condition of our wakefulness or our consciousness our brain is emitting which kind of frequencies, আমরা এটা এবারে এক এক করে দেখব. So let's start with the alpha. Alpha is actually general sensation, and it is not attention but it is passive attention. Passive attention নয়, passive attention or rest, passive rest.
Okay, so example, alpha waves. Suppose you are studying before your exam. Okay, then sometimes you feel tired, you need to take 4 to 5 minutes of break. So what do? You close the book or you keep the book open and you just close your eyes and rest. Just rest. You are thinking nothing, you are doing nothing, you are just, you know, resting your eyes, just resting your eyes, nothing else. So in that case, our brain will be in a position which will emit this alpha waves. Okay, then our brain frequency will be, the frequency will be of our electric जो impulses or action potential যেটা বলেছিলাম, this is summation of action potential, right? So that is 8 to 12 local potential. Okay, not action potential, local potential summation. So that electrical impulse will be of 8 to 12 hertz in case of these conditions. Okay, তাহলে কি কি? Inattention, when you are not attending something directly, or passive rest, ঠিক আছে, or closure of eyes. Sometimes before sleep also, we also, if we are not completely tired, we don't usually sleep right then and there when we put our head on our bed or our pillows. So আমাদের time লাগে. Okay, that is also time of inattention. You are not thinking anything, you are not focusing on anything, you are just closing your eyes, you are just resting your eyes. So closure of eyes or resting of your eyes, that will be under these also. And relaxation also, sometimes we just relax, we don't want to do anything, we just close our eyes and relax. So in that case, in these cases, the waves, the frequencies will be around 8 to 12 hertz. Okay, that's it. এবারে কোন area, which areas of our brain are responsible for these waves? That is actually two area, parietal and occipital cortex. Parietal and occipital, specifically these areas are responsible for generation of these waves. So parietal and occipital cortex, okay, are responsible for this waves generation. And finally, suppose you are resting, you are supposed to rest for 5 minutes or 6 minutes, 10 minutes. Okay, so suddenly some time has occurred, your friend comes and he suddenly startles you, okay, your পড়তে হবে বা কি করছিস, or your mother comes, your father comes. Okay, they actually startle you and you suddenly realize, oh yes, I was supposed to study. You suddenly got up and you start studying again. So that is blocking your alpha waves, right? So by startling or by sudden rebuke by your parents or by sudden startling, they are blocking their alpha waves, your alpha waves, and they are forcing you to be attentive again. So in that case, we will be telling this phenomena as alpha block. Alpha block occurs when there is sudden startling during inattention. So startling during inattention. অনেক সময় হয়, okay, we have our head in our pillow, we are thinking about something, nothing specific, we are trying to sleep. Suddenly we remember, okay, tomorrow morning I need to go somewhere or do something. So suddenly you get up and you do some things, you backpack করলে, কিছু একটা করলে, কোনো একটা ডকুমেন্ট বার করে রাখলে, anything, same. Okay, your mind is startled, the alpha blocks are actually emitted, and তুমি কি করছো, তুমি এখন আরো কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে. So another kind of wave will be now there. Okay, so that is startling during inattention, either by outside entities like your friends, your mom, or anything. একটা আওয়াজ হলো বাইরে হট করে, দিওয়ালির সময় বাইরে বাজি ফাটলো, সাডেনলি তুমি স্টার্টেল হলে, ওকে, বাইরে কোনো বাজ পড়লো বড়, সো হতে পারে হঠাৎ করে খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হলো, তো ঘরে দরজা বন্ধ করতে হবে, এনিথিং ইউ আর গেটিং up from that inattentive phase. Okay, that is your alpha block. Startling during inattention, any reason there can be startling during inattention, that is your alpha block. Question আসে এখান থেকে, alpha block অনেকেই জিজ্ঞেস করে, okay, they ask. So they are blocking your alpha waves, so that is called as alpha block. Next, beta.
বিটা আমরা কখন দেখব? ইন অ্যাটেনশন, ডিউরিং অ্যাটেনশন। বুঝতে পারছো, দিস ইজ phases of inattention. Look at it, 8 to 12 hertz is inattention. It just becomes intense from beta 13, just at পর থেকে 13 to 30. So the beta actually, they are actually waves of attention. So attention waves, beta, when you are attentive, এই যে কেউ কেউ এখানে শুনছে পড়া, they are attentive. So in your mind right now there is beta waves. So beta waves is actually attention. So during inattention alpha wave, during attention beta wave. কত হার্টজ? 13 থেকে 30, 13 to 30 hertz. That is the frequency of your electric impulses in your brain. এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবারে কখন? টিপিক্যাল এক্সাম্পল এক্ষুনি বললাম, লেকচার or movie. Not that kind of documentaries or not that kind of specific movies or any specific projects where you are very much invested, not like that, moderately invested, okay, lecture or movie, that's it, egulo erokom. Now REM sleep, in REM sleep also we see this kind of waves, ota আমরা এক্ষুনি দেখব। In that case actually আমরা ওখানে একটা extra term আছে, ঠিক আছে, paradoxical sleep. Why? Because in REM sleep you are actually asleep, your eye movement is rapid but you are actually asleep. So in REM sleep also we can see some waves, okay, mimicking the frequency of beta waves. ওখানে আমরা ওটাকে বলি paradoxical sleep. That means you are asleep but your mind is actually mimicking when your mind was attentive. So you are asleep, you don't have anything in your mind except your dreams maybe, but your mind is actually following a state of wakefulness when you are actively pursuing attention, like in lecture, in movies, okay, your wavelength, your mental wavelength, electrical wavelength in your brain, okay, is mimicking the same reason but a different outcome. Like you are sleeping but you are watching movies, in these cases both having similar level of wavelengths. This is actually real beta waves when you are awake, and when you are asleep this is paradoxical sleep. So in REM sleep also you can notice this 13 to 30 hertz এই wavelength আমরা দেখতে পাই। Which area controls prefrontal cortex? Prefrontal, so ওখানে আমার ছিল parietal and occipital cortex, এখানে আমার prefrontal cortex will be controlling this generation of beta waves, attention waves or waves of attention. Next, theta. Theta হচ্ছে 4 to 7. Theta আমরা কখন পাবো? Whenever this theta is actually responsible when our short term memory is getting etched into your mind into long term memory. Like very good example, suppose আমি আজকে সকালে যখন আসছিলাম, I booked my train on my mobile, Rail One app, you all do. So you are seeing that thing, okay, you are trying to remember your number, train number and your coach number, whatever. So একবার দুবার প্রথমে দেখলে, after booking your ticket you memorize it, you sometimes you need to see, sometimes you don't even need to see, you reach the station and you run or walk whatever towards the scheduled bogie and you get inside. So that means your short term memory, you are just saying that for 2 minutes 3 minutes when you are booking the ticket, the train number, the platform number and also your seat number. But when you are getting in the station you already have those things memorized. কেন? 2-3 বার দেখে নিয়েছো, memorized হয়ে গেছে। in your study also ধরো আমি এখন কিছু পড়ালাম, so when you go outside you will remember specific things, very specific things which maybe were interesting to you, 2 or 3 datas, at least 2 or 3 datas, those who listen attentively, at least 2 or 3 datas you will be remembering in your head, okay, naturally. So in these cases তোমরা কিন্তু সেগুলো ভুলবে না 4 দিন 5 দিন, okay, you remember those things. So that means your short term memory is converted into long term memory. এটাই হচ্ছে কাজ, এটাই যখন হয় তখনই থিটা ওয়েভ আমাদের ব্রেনে আসে। তো এর মেইন কাজ কি? শর্ট টার্ম মেমোরি
converts into long-term memory. This conversion is important. Conversion into long-term memory. And you can see this is a continuous process. Continuous process. আমরা যেটাই আমরা দেখি যাই করি, it's etched in our mind. Some things remain for 4 hours, 5 hours. Something remains for 4-5 days. Something remains for 4-5 years. But this process, continuous process of converting short-term memory into long-term memory, it is actually a typical characteristic when theta waves will be seen in your EEG. Okay, so আমার ওয়েভলেংথ হচ্ছে 4 to 7 hertz, 4 to 7 hertz. এবার এখানে হচ্ছে yes memory wave also, this is also called your memory wave. মেমোরি ওয়েভ কেন বলে বুঝতেই পারছো, কনভার্সন হয়। অলসো স্লিপের সময় আমরা এটা দেখতে পাই। ওয়াই? বিকজ স্লিপ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিউসেস, when sleep is induced your wavelengths will be very less. কেন? তোমাদের ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি কম হবে। the less the activity, okay, the less will be the frequency, less will be the frequency, wavelength or frequency, whatever. Now that's why in sleep also we can see this kind of waves or the similar wavelength of waves, but usually this is more important or known as memory wave because it is concerned with conversion of long-term memory, sorry, short-term memory to long-term memory. এবার কোন এরিয়াটাকে কন্ট্রোল করে? হিপোক্যাম্পাস. The area which controls these theta waves are hippocampus. তোমাদের পড়াবে হিপোক্যাম্পাস, ঠিক আছে, লিম্বিক সিস্টেম, তারপরে সবে হিপোক্যাম্পাস তোমাদেরকে পড়াবে স্যার, তরুণ স্যার মেবি পড়াবে বা অন্য কেউ পড়াতে পারে। নেক্সট হিপোক্যাম্পাস হয়ে গেল তিনটে। The other two waves, they don't have any specific areas which control themselves. They are overall, controlled by your cerebral cortex and other things. তো যাই হোক, এরপরে আসছে ডেল্টা ওয়েভ। ডেল্টা ডেল্টা ওয়েভ হচ্ছে সবচেয়ে কম, 1 to 3। তো বুঝতেই পারছো, ডিপ স্লিপ, when we are in deep sleep, this is the lowest frequency our brain can be. Okay, zero কখন হয়ে যাবে? যখন মরে যাবে, তাই না? So zero it cannot happen. 1 to 3 hertz, when you are completely asleep, your brain is not needed to work properly, okay, or work at all, okay, and except some autonomic functions like breathing, যেগুলো না হলে আমরা ডেথ হয়ে যেতে পারি। তারপরে হচ্ছে হার্ট রেট, রেসপিরেটরি রেট, এইগুলো ছাড়া those autonomic functions, okay, barring those autonomic functions, other functions, muscular functions and other active functions are absent. সেই জন্য আমাদের ব্রেনে খুব বেশি ওয়েভলেংথ লাগছে না, খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্সি লাগছে না, very less amount of frequency is enough to maintain autonomic functions. ডেল্টা ওয়েভ আমরা কখন দেখব? যখন ঘুমাবো, স্লিপ, ডিপ স্লিপ। Okay, no specific area that controls the delta wave. ওখানে যেমন স্পেসিফিক এরিয়া ছিল, ওভারঅল you will see these things. এইবার আর মানে কোন এরিয়াতে দেখা যায় এটার কোনো ফাংশনালিটি নেই এখানে। দিস এরিয়াস আর নাও when you are mapping your brain in EEG in some specific areas, এই যে এরিয়াগুলো কন্ট্রোল করছে, লাইক প্যারাইটাল এন্ড অক্সিপিটাল কর্টেক্স ইন কেস অফ আলফা, তারপরে হচ্ছে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স ইন কেস অফ বিটা, হিপোক্যাম্পাস ইন কেস অফ থিটা, ইন দিস স্পেসিফিক এরিয়াস ইউ উইল সি দ্য প্রেজেন্স অফ দিস ওয়েভস অলসো। মানে কি, তুমি ধরো একটা ব্রেন এভাবে ম্যাপ করতে করতে যাচ্ছ, ওকে, দিস ইজ ইউর ব্রেন, like a basic structure, তুমি ম্যাপ করতে যাচ্ছ, the whole brain is mapped. So when you are mapping this prefrontal and occipital cortex, there you will see the abundance of alpha waves. বুঝতে পেরেছো? When you will be seeing the prefrontal cortex mapping, you will see the abundance of beta waves. ঠিক তেমনি this delta wave, they don't have any area of abundance, any specific area they don't control this alpha delta wave, and also another wave is there, that is maximum concentration wave, that is your হচ্ছে গামা। তো এরপরে হচ্ছে গামা ওয়েভস লেখো। সো ইয়েস, দিস ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ স্লো ওয়েভ। স্লো ওয়েভ কেন? ভেরি লেস ফ্রিকোয়েন্সি, তো দিস ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ স্লো ওয়েভ অর স্লিপ ওয়েভ, ফর অবভিয়াস রিজনস, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। এরপরে আমাদের ম্যাক্সিমাম, যেটা ম্যাক্সিমাম কি ছিল? গামা।
Gamma waves will have your maximum frequency কত more than 60 hertz কখন in exam hall okay in viva table or before you are going into a viva table before you are going into any kind of exam procedures competitive exam যখন দিচ্ছ বা ধরো স্যার তোমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে রানিং আমি যদি এক্ষুনি কাউকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি you will be actively searching for an answer so your brain will be maximally working right so in those cases your brain is maximally working very focused to find some answers okay or very focused for achieving some active result তো সেই সময়ে আমাদের ব্রেন ম্যাক্সিমাম কাজ করবে ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেন্থ শো করবে আমার ব্রেন এনিথিং কোনো স্পেসিফিক এরিয়া নেই অল ওভার ব্রেন ম্যাপিং এ আমরা এই বেশি ওয়েভলেন্থটা পাবো ঠিক আছে দ্যাট ইজ গামা ওয়েভ এবারে গামা ওয়েভ হচ্ছে গিয়ে কোথায় ফোকাসড অ্যাটেনশন আমরা টার্মটা ইউজ করি কি ফোকাসড অ্যাটেনশন ইউ ক্যান সি এই যে ধুরন্ধর দেখেছে অনেকে খুব ইন্টারেস্টিং মুভি ছিল হিন্দি অনেক সিনেমা ইন্টারেস্টিং আছে আন্ধাধুন ইংরেজিতে তুমি দেখছো কিল বিল ভলিউম 2 বাট ইন দ্যাট কেসেস অলসো দে আর ইন্টারেস্টিং বাট বাংলা মানে হিন্দিতে সহজ কথা বলতে গেলে जब आप एग्जाम में हो तब आपका फटता रहता है ठीक क्या नो you are very afraid if you miss something your number will be detected you will be getting failed মুভি দেখার সময় সেটা হয় না so you can ask sir আমি তো মুভি আরো ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখি no out from outside you feel interested you feel invested in that movie okay that's why you feel that I am more concentrating more on this movie but no when you are in an exam hall when you are actively preparing for an exam and actively ওই যে পরীক্ষার আগে ঢুকছো তার আগে আমরা কন্টিনিউ লাস্ট 5 মিনিটে এরকম ভাবে পড়ে নিচ্ছি that time any movie any interest any hobby okay অনেকে স্টিচ করতে ভালোবাসে অনেকে খেলতে ভালোবাসে অনেকে খেলা দেখছে ওকে ভেরি ইন্টারেস্টিং লাস্ট মিনিট 90 মিনিটে ওই যে টার্কি জিতে গেল 97 মিনিটে গোল দিয়ে your brain is very focused but are you tensed no the outcome doesn't matter to you much okay ঠিক আছে আজ হবে ভুলে যাবো nothing even in your own country okay even when they play your attention is focused but you don't have that worry factor so দেখো sometimes maybe when our emotions are too much involved maybe sometimes during those relaxation phases okay তোমার গামা ওয়েভস হতে পারে but ideally gamma waves আমাদের specific focused attention in our exam in our classroom যখন স্যার তোমার সাথে ডাইরেক্ট ইন্টারঅ্যাক্ট করছে not when you are sitting idle when you are sitting idle তখন তোমাদের কি হবে থিটা ওয়েভস কখনো কিছু জায়গায় থিটা ওয়েভস হবে কেন তোমাদের ব্রেন শর্ট টার্ম মেমরি শুনছো your brain is trying to okay get them continuously and get them permanent in your brain তো থিটা ওয়েভস হবে শর্ট টার্ম মেমরি লং টার্ম কনভার্ট হচ্ছে আর কি ওয়েভস হবে sometimes there will be beta waves also এই যে লেকচারের সময় তোমরা ফোকাস থাকছো ওকে লাইক passive focus শুনছো লিখছো okay that's it but you don't have that adrenaline rush you don't have that tension okay sometimes in some very few movies you can see these gamma waves but usually in exam halls before viva okay during answering your sir this type of conditions focused attention the specific term is there this gamma is very high দেখো কোথায় ওখানে ছিল 13 থেকে 30 এখানে দেখো ডাবল এরও বেশি কনসেন্ট্রেশন more than 60 ভেরি হাই কনসেন্ট্রেশন রাইট তো এই হচ্ছে ব্যাপার এবারে এই হচ্ছে আমার ইইজি এবারে আমরা চলে আসবো স্লিপ ইইজি তে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে এইটুকুই আছে তার বেশি নেই why because you will be studying further in your pathology in your pathology ছাড়া এরপরে তোমাদের মেডিসিন yes general medicine in those things also you have all those things তোমাদের সিএনএস আরো ডিটেইলে পড়বে তখন তোমাদের সমস্ত কিছু থাকবে ঠিক আছে তো ইইজি তার সাথে ওখানে ইএমজি আছে ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি মানে মাসেল ওকে তো এইগুলো সমস্ত তোমরা তখন মেডিসিনে আরো ডিটেইলে পড়বে দিস ইজ দ্য বেসিক্স যাতে তোমরা তখন যখন পড়বে তোমাদের অসুবিধা না হয় ওকে তো ফার্স্ট ইয়ারে এই অবধি আছে ইজি এরপরে আমরা চলে যাব স্লিপ ইউ উইল বি স্টাডিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্লিপ ইন হুইচ স্লিপ অলরেডি তোমরা হালকা আন্দাজ করে দিয়েছো দিস ডেল্টা সামটাইমস থিটা অ্যান্ড সামটাইমস this beta okay mimicking the beta this kind of OS will be seen in your sleep cycle what are the dreams we see okay in our
স্লিপিনেস, তারপরে হচ্ছে স্লিপ সাইকেল ইন ভেরিয়াস এজেস, বাচ্চাদের কিরকম হয়, আমাদের নর্মাল কিরকম হয়, একটা বয়স্ক লোকের কিরকম হয়। So all of these things we'll be discussing now under sleep. Okay, so let's start. Sleep হচ্ছে গিয়ে দুটো স্টেজ আছে, stages of sleep, two stages. একটা হচ্ছে নন র্যাপিড আই মুভমেন্ট, খুব সহজ, NREM মানে নন র্যাপিড আই মুভমেন্ট। দিস ইজ র্যাপিড আই মুভমেন্ট, তাহলে অটোমেটিক একটা REM হবে। সো র্যাপিড আই মুভমেন্ট অ্যান্ড নন র্যাপিড আই মুভমেন্ট। আই মুভমেন্ট তোমরা অলরেডি জানো, ইউ হ্যাভ ডান দ্য 3, 4 and 6 cranial nerves, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মুভমেন্ট ইজ। ওকে, অনেক সময় তোমরা যখন ঘুমাবে তোমাদের আইবলস দে উইল বি মুভিং কন্টিনিউয়াসলি। ওকে, মুভিং কন্টিনিউয়াসলি, দ্যাট মিনস you are sleeping but you are very easy to wake, very easy, তোমাকে একটু ঠেললে তুমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে। that means you are not in deep sleep, you are in light sleep, that is represented by REM, rapid eye movement হচ্ছে। so your sleep is not much deep, okay, it's light sleep. and NREM, your eye is also completely resting, your eyeballs non rapid eye, your eye movement is non rapid, very slow eye movement, okay, deep sleep, deep sleep or deep slumber, NREM আসবে, লাইট স্লিপ REM। সো এবারে আমরা এটা ডিটেইলস করব, হোয়াট ইজ NREM, হোয়াট ইজ REM, হোয়াট আর দ্য থিংস হ্যাপেনিং ইন দিস বোথ স্টেজেস, হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস স্টেজেস অফ দিস NREM and REM and all, এইগুলো আমরা এবার এক এক করে আসবো। তো NREM অলরেডি আমি বললাম ডিপ স্লিপ, তাহলে বলো কোন ওয়েভ দেখা যাবে, কোন ওয়েভটা দেখা যাবে, এই ডেল্টা। Okay, so delta waves are seen in deep sleep. Obviously your autonomic functions are working and your other functions doesn't need to, so 1 to 3, 1 to 3 hertz, the lowest possible your brain will comprehend, 1 to 3 hertz. এবারে next delta activity কোথায়, এটা in EEG। okay, next point হচ্ছে এবারে চারটে ভাগ হয়, there are 4 stages, okay, so এটা হচ্ছে previous function বলবো না, previous classification, okay, so NREM 1, NREM 2, the scientist ওরা NREM cycle এর বিভিন্ন stages they saw, they noted and they divided into 4 parts, NREM 3 stages and NREM 4. Now the modern classification is they are putting these two together, and they are keeping it under N3. This is NREM 1, nowadays it is called N1, NREM 2 is called N2, and this NREM 3 and NREM 4 they don't have much differences with each other, তো ওরা এখন কি করেছে NREM 3 NREM 4 একসাথে in 3 stages, so this is the newer classification and this is the old classification, okay, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এবার কি হয় এই স্টেজগুলোতে, সো স্টেজ 1 NREM 1, you will see theta waves, আমরা বলেছিলাম sometimes when you are sleeping you will see theta waves, so theta waves are actually কত 4 to 7, so theta waves are seen in NREM 1, okay, next হচ্ছে stage 2, it is supposed to decrease but no, it increases in NREM 2, this wavelength actually increases, কত হয় ওই যে বলেছিলাম একটা REM স্লিপেও দেখা যায়, so this NREM 2 in this case there is not alpha waves, এখানে আমরা নামটা এরকম ভাবে উচ্চারণ করা হয় not alpha, okay, why, because they actually mimic the alpha wavelength আমার কত ছিল লাইক 12 অবধি, 8 থেকে 12, 8 to 12, so 8 to 12 hertz, but they are called as not alpha because they mimic the alpha, they are not exactly the alpha wavelengths but they mimic the alpha wavelengths because of only the frequency, so they are called as not alpha waves, okay, not alpha waves, actually they have specific names, দুটো কমপ্লেক্স তুমি পাবে, একটা হচ্ছে K complex
তো এরা যদি আলফা না হয় তাহলে এরা কি? একটা হচ্ছে কে কমপ্লেক্স, and another thing is there, that is sleep spindles. এগুলো তোমরা কি বড় হয়ে পড়বে, জাস্ট মনে রাখো। সো ইন দিস phase, in NREM 2 or N2 phase, okay, the wavelengths are 8 to 12, but they are not alpha waves. They are which waves? They are K complex and sleep spindles. Okay, now the thing is, they are actually biphasic wave. তো কি রকম ওয়েভ হয়? আলফা ওয়েভ তো বলছে নয়, বলছে তো আলফা ওয়েভ, the frequency is there but they are not alpha. So what kind of waves are they? They are biphasic waves. Biphasic, they are biphasic waves. That means they will have their up as well as down. Okay, biphasic hobe. And secondarily, they are actually, they will show sinusoidal wave pattern. Sinusoidal wave pattern তোমরা already জানো, তোমরা already পড়ে নিয়েছো। So sinusoidal wave pattern, so they will be only mimicking the wavelength of alpha waves, but the characteristics are completely different. Characteristics will be biphasic, characteristics will be sinusoidal, and there are যেমন আমাদের PQ RST ECG তে যেমন ছিল, তো আমরা যেমন ST elevation, তারপরে হচ্ছে PQ, ওকে, তারপর হচ্ছে QRS কমপ্লেক্স, এরকম যেমন নাম দিই, ঠিক তেমনি ওইখানে যে ওয়েভটা আছে ওরা এরকম দুটো তিনটে পার্টের নাম দিয়েছে। একটাকে বলছে স্লিপ স্পিন্ডলস আর একটাকে বলছে কে কমপ্লেক্স। ইন হুইচ স্টেজ? N2 বা NREM 2. ওকে, সো the frequency is 8 to 12. What you see, K complex and sleep spindles. The characteristics are biphasic and sinusoidal. এই হচ্ছে ব্যাপার, এগুলো আমরা দেখবো N2 ফেজে বা NREM 2 ফেজ। বা NREM 3 তে আমরা কি দেখি? 1 to 3 হার্টজ। এবারে আবার ডিক্রিজ করবে 1 to 3 হার্টজ। নাও ডেল্টা, ঠিক আছে। সো ডেল্টা ওয়েভ appears, your sleep is slowly deepening, so delta wave appears in NREM 3 and in NREM 4 maximum delta activity. So it will appear but other waves will also be present, but when you are decoding the graph in NREM 4, you will see maximum delta activity. Almost all of the areas you will see delta activity, ঠিক আছে। So maximum delta activity. ওকে, সো বেসিক একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য তোমাকে আমি জাস্ট দেখাই কিরকম হয়। সাপোজ দিস ইজ N1, সো N1 স্টেজে আমার ম্যাক্সিমাম থিটা ওয়েভস হবে। সো আমার গ্রাফ কিরকম হবে? 1 2 3 4 এরকম, আবার একটু করে 1 2 3 4। তো I am trying to maintain 4 to 7 hertz per second, so that will be our waves, এরকম হয়, ঠিক আছে। তাহলে N2 তে কিরকম হবে? 8 থেকে 12। N2 তে তাহলে এরকম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এরকম হবে। দেন আবার 1 2 3 4, মানে এরকম 8 to 12 এর মধ্যে থাকবে, বাট they will not follow the typical presentation of alpha waves. There will be K complex and there will be your sleep spindles. এইখানে যে এগুলো হয়, they look like spindles, ওই যে তোমার ওখানে সেন্ট্রোজোমের ওখানে স্পিন্ডেল ফাইবার ছিল না, ওইরকম খানিকটা দেখতে লাগে দিস গ্রাফস। ওকে, তো ওরা নাম দিয়েছে কে কমপ্লেক্স এন্ড স্লিপ স্পিন্ডেল। দিস ইজ নট দ্য পারফেক্ট গ্রাফ, দিস ইজ জাস্ট এ রিপ্রেজেন্টেশন। এটাকে কপি করবে না, এটা বোঝার চেষ্টা করো কি হয়। তুমি বলছো স্যার এবার কিভাবে? তাহলে N1 এ এরকম হবে, N2 ফেজে এরকম হবে, N3 ফেজে গ্রাফ কিরকম হবে? N3 এরা একসাথে করে দিয়েছে, ডেল্টা ওয়েভ অ্যাপিয়ার। সো N3 যদি আমি NREM 3 আলাদা করে দেখি, if we see NREM 3, তাহলে কিরকম হবে? delta wave appears, so you will see the other waves also, but delta wave will be appearing, delta wave will start to appear. Okay, 1 2 3, then finally in NREM 4 you will see only delta waves. So NREM 4 যখন হবে তখন তুমি শুধুমাত্র ডেল্টা, ভেরি লো ফ্রিকোয়েন্সি, একটা হয়ে গেল, আবার একটা দুটো তিনটে হয়ে গেল। So very low frequency delta wave will be appearing in NREM 3 and it will be reaching maximum activity on NREM 4. সেই জন্য এখন ওরা একসাথে করে দিয়েছে, N3 করে দিয়েছে। দুটোতেই যখন ডেল্টা দেখা যাচ্ছে আলাদা করে ভাবা দরকার নেই, সো ওরা এখন একসাথে করে দিয়েছে। So that's about your NREM sleep basic.
এবারে REM স্লিপ, REM স্লিপে কি বলছে? REM বোঝা যাচ্ছে কি নাম? র্যাপিড আই মুভমেন্ট, র্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ। সো ইন দিস কেসেস, in this rapid eye movement sleep, you will be seeing certain things. So কোথায় দেখবো আমরা? আমরা যে র্যাপিড আই মুভমেন্ট আমরা বলছি কি করে? বিকজ your eyeballs are actually inside of your eyelids, your eyelids are closed. So আমরা কিভাবে দেখছি? Of course there is a procedure. কি procedure? নাম আছে electroencephalography, REM sleep। বুঝেছেন নাম কি? ইলেকট্রো, অকিউলো মানে চোখ, গ্রাফি মানে স্টাডি অর গ্রাফ। So in this electroencephalography you will see more activity in REM sleep. ওই জন্যই আমরা বলছি there is rapid eye movement. The more the eye movement, the more will be the value of electroencephalography, তাই না? So this REM sleep shows very much high amplitude of electroencephalography. তো আমরা বলতে পারি that proves that REM sleep has rapid eye movement. এবারে further details is 30 into 30 hertz. অলরেডি তোমাদের বলেছিলাম প্যারাডক্সিক্যাল ওয়েভ একটা আমরা বলেছিলাম যখন আমরা বিটা ডিসকাস করছিলাম যে REM স্লিপেও দেখা যায়। সিমিলারলি দিস REM sleep will be mimicking the beta wave. 30 into 30 wavelength will be achieved when you will be seeing this REM sleep graphs, but this is not beta, this is mimicking the beta wave. So this is also called as paradoxical sleep. Already আমি তখন বলেছি mimicking the beta frequency, that is paradoxical. Why paradoxical? Because you are sleeping, your eye movement is rapid, okay, that's why you have this more wavelength in your brain, but they are actually mimicking the beta, they are not actually suggesting that you are wakeful, you are sleeping. So that is called as paradoxical sleep. So your physical state is sleeping, but your mental state mimics the stages of attention. Beta তো actually attention না, so সেই জন্য বলছে paradoxical। নামটা কেন দিয়েছে এরকম। এবারে সাবজেক্ট কি হয়? সাবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি এই যে কেন এটাই এখানে এক্সপ্লেন করে দিয়েছে। সাবজেক্ট স্লিপিং, সাবজেক্ট ইজ স্লিপিং, বাট your mind or EEG, actually EEG resembles wakefulness. যদি জিজ্ঞেস করে যে REM sleep often is called paradoxical sleep, why? এরকম এক্সপ্লেন হয় তোমাদের রেগুলার আসে, এটাই উত্তর হবে। The subject is sleeping but EEG resembles wakefulness, mimicking the beta waves, in EEG. That's why we can call that this is a paradoxical sleep. Very simple answer. হ্যাঁ, 2 থাকলে 2, 3 থাকলে 3 দিয়ে দেবে, এই কিছু ডেটা উল্লেখ করতে হবে তাহলে দিয়ে দেবে। নেক্সট, এখানে আমার তিনটে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট থাকে, নট সাবজেক্ট, তিনটে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া থাকে যারা কন্ট্রোল করে। একটা হচ্ছে পন্স, একটা হচ্ছে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, এন্ড ফাইনালি আরেকটা হচ্ছে occipital region or occipital cortex. So these three areas, they together control this REM sleep. Okay, so this lateral genicular body is the main middle point of this. They actually have a pathway that is called as magnocellular pathway. Magnocellular pathway. Okay, so this lateral genicular body, it controls a pathway called as magnocellular pathway. Okay, this magnocellular pathway is actually responsible for this eye movement. জিজ্ঞেস করতেই পারে, আচ্ছা হঠাৎ করে আই মুভমেন্ট কেন হবে? Of course, three areas control this REM sleep. কি কি? pons, lateral genicular body and occipital cortex. এর মধ্যে this lateral genicular body, it controls a specific pathway that is called as magnocellular pathway. তো সেখানেই আমার হচ্ছে আইবল, তোমরা অলরেডি জানো এলজিবি ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি আমাদের অপটিক ট্র্যাক্টের পেছনে ছিল, ওই অপটিক রেডিয়েশনের ঠিক আগে, জাস্ট বিফোর দ্য অপটিক রেডিয়েশন দেয়ার ওয়াজ ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি।
অপটিক রেডিয়েশন দুখানা আছে, টেম্পোরাল আর প্যারাইটাল, তার ঠিক আগে and after the optic chiasma, after the optic tract, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল যারা ক্লাস করেছিলে, you already know the picture. Okay, temporal remaining, nasals are crossing in the chiasma, then after crossing in the chiasma they are forming optic tracts, opposite side nasal and same side temporal on either side, এরকম ভাবে then this optic tract comes and they meet into lateral geniculate body before diverging into optic radiation, superior and inferior. superior হচ্ছে temporal, inferior হচ্ছে parietal, বা হয়তো উল্টো বললাম, ওটা একটু দেখে নেবে। যাই হোক, সো এই হচ্ছে ব্যাপার, অলরেডি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমাদের আমি বলে দিয়েছি। সো দিস lateral geniculate body is very important, okay, for all the eye movements, all the eyeball movements. This lateral geniculate body controls a pathway called as magnocellular pathway that is responsible for this eyeball movement while you are sleeping, okay, causing rapid eye movement during sleep. That's why this sleep is called as REM sleep. So pons, lateral geniculate body, occipital cortex, এরা তিনজন একসাথে কন্ট্রোল করে। ওকে, তো এই যে র্যাপিড আই মুভমেন্ট হয়, এটাকে অনেক সময় আমরা এই নামটা ইউজ করি, কি পন্স জেনিকিউলো অক্সিপিটাল স্পাইক। হট করে যদি জিজ্ঞেস করে, এটা কিছুই নয়, দিস ইজ পন্স। পন্স নাম থেকে পন্স, এলজিবি ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে, জেনিকিউলো অক্সিপিটাল কর্টেক্স থেকে অক্সিপিটাল স্পাইকস। সো পিজিও, হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পিজিও স্পাইকস বলেও অনেক সময় বলে, একদম পিজিও স্পাইকস বলে। হোয়াট আর পিজিও স্পাইকস? পিজিও স্পাইকস আর নাথিং বাট দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ pons, lateral geniculate body and occipital cortex, specifically via the lateral geniculate body, via the magnocellular pathway, which causes the eyeball movement or rapid eyeball movement during REM sleep. তো এই হচ্ছে আমার, আর এই যে র্যাপিড আইবল মুভমেন্ট, ওকে, এবার ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফি অলরেডি বলেছি, ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফিতে যত আইবল বেশি মুভ হবে, ইওর ফ্রিকোয়েন্সি, ইওর অ্যাম্পলিটিউড, দে উইল বি ইনক্রিজড। ওখানেই বলছে পিজিও স্পাইকস। পিজিও স্পাইকস মানে ম্যাক্সিমাম ফাংশন অফ পন্স, এলজিবি এন্ড অক্সিপিটাল কর্টেক্স অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ডিউরিং দিস স্লিপ। ওকে, তো সেটাকেই বলছে পিজিও স্পাইকস, pons geniculo occipital spikes. This rapid eyeball movement is only by this spike through the or via the magnocellular pathway controlled specifically by LGB, lateral geniculate body. তো এই হচ্ছে আমার ব্যাপার REM sleep আর NREM sleep। এবার আমরা ডিটেলে যাব। ডিটেল বলতে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ডিউরিং স্লিপ। এবার আমরা যখন মানে ঘুমিয়ে পড়লাম, so there are some changes in our body, there must be hormonal changes হবে, হ্যাঁ আরো যা যা চেঞ্জেস হবে, বিকজ দ্য অ্যাক্টিভিটি আর অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজড, সো দেয়ার উইল বি ভেরিয়াস চেঞ্জেস। ওকে, হরমোনাল চেঞ্জেস হবে, মাসকুলার চেঞ্জেস হবে, বা মোটর ফাংশন চেঞ্জেস হবে, এ লট অফ চেঞ্জেস হ্যাপেন। তো সেই চেঞ্জগুলো এবার আমরা এক এক করে দেখব কিসে কি হচ্ছে। সো লেখো ফিজিওলজি ডিউরিং স্লিপ বা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ডিউরিং স্লিপ, কি কি চেঞ্জ হচ্ছে। তো দুটো প্রসেসই আমরা দেখব, উইল বি সিইং NREM, changes in NREM sleep, changes in REM sleep, both. So let's start with NREM sleep. Physiological changes. First, during NREM sleep, বলো কি কি হতে পারে, বেসিক কি কি ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হতে পারে। থিংক অ্যাবাউট দ্য ভাইটালস। রেসপিরেটরি রেট কি হয়? হ্যাঁ কি হবে? কমবে। নেক্সট, ব্লাড প্রেশার কি হবে? কমবে। নেক্সট, respiration, of course it will be slow and deep respiration. Respiration will be slow but deeper, deep respiration. Next, body temperature decreased, also decreased. Temperature, of course body will be decreased. So these are some changes in NREM sleep. এবার REM sleep এ কি হবে? Now REM sleep actually
sometimes we actually see things in our dream and we act on it, but we cannot act properly. Okay, আমরা ভাবি যে আমরা কিছু করছি, but sometimes like a few days earlier আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খাদে পড়ে গেছি। সো নট ফিউ ডেজ, অ্যাকচুয়ালি ফিউ ইয়ার্স আর্লিয়ার, এরকম মাঝে মাঝে আমার হয়। বাট আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তখন আমরা মশারি টাঙাতাম, ওকে, হিন্দিতে বলে মচ্ছরদান, মসকিউটো নেট। সো আমি দেখছি আমি মশারিতে ঝুলছি, ঠিক আছে, বাইরে সাইডে আমি ঝুলছি, আর আমার ফিলিং হচ্ছে আমি খাদে পড়ে যাচ্ছি। সো ওই যে আমি ঝুলছি, তার মানে আমি গড়িয়ে চলে গেছি, ঠিক আছে। সো দ্যাট ফাংশন অ্যাকচুয়ালি ইজ ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় স্বপ্নে ফুটবলে লাথি মারতে গিয়ে দেওয়ালে অনেকে লাথি মেরে দেয়, অনেকে রুমমেটের পায়ে লাথি মেরে দেয়, হ্যাঁ, অনেকে এমনি ইনজিওর হয়ে যায়, বাট তার বেশি কিন্তু কিছু হয় না। ইট ইজ কন্ট্রোলড অনলি এট দ্যাট। হতেই তো পারতে তুমি পুরো ঘর জুড়ে খেলে দিলে ফুটবল ঘুমের ঘরে, হ্যাঁ, পুরো ইনজিওর হয়ে গেল সবাই, তুমিও হলে, অতটা হয় না, একটা দুটো লাথি হয়তো চালালে, বুঝতে পেরেছো? তো এই কন্ট্রোল কে করে? এখানে একটা কন্ট্রোল দরকার আছে। ওকে, ইফ ইউর বডি ইজ নট কন্ট্রোলড, তুমি তো স্বপ্নে অদ্ভুত মুভমেন্ট করছো, ইভেন when you are dreaming our movement is also not synchronized। তুমি খেলছো ফুটবল, তুমি দেখছো তুমি আকাশে ফুটবল খেলছো, এরকম অনেক কিছু, you can see a lot of things which doesn't have any physiological capacity in real life। তো তুমি যদি সেইগুলো অ্যাকচুয়ালি স্বপ্নে ফলো করতে যাও, you will be gravely injured if your body actually follows every movement you see in your dream। grave danger, okay, grave danger will follow। কারণ যাতা হতে পারে, তুমি পড়ে যেতে পারো পাঁচিল দিয়ে, হ্যাঁ, ছাদে উঠে চলে গেলে, মরে গেলে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। বাট আওয়ার বডি ইজ কন্ট্রোলড বাই অনলি 2 or 3 ফাংশনস বিফোর ইউ ওয়েক আপ। দুবার লাথি মারলে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে গেলে, হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখছিলাম। সো ইট বিকামস নর্মাল। সো কন্ট্রোলটা কে করে? ওই মাসেলকে কন্ট্রোল কে করছে? ইওর মাসেল। তুমি ফুটবলে অনেক জোরে লাথি মারছো, বাট তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি দেওয়ালে অত জোরে মারো, ঘুমের মধ্যে পা ভেঙে যাবে। ভাঙে না, হালকা লাগে, হয়তো ফুলে যায়, বা তোমার ঘুম ভেঙে যায়, ওকে, বাট you actually don't follow through that dream completely। You start to do something and your body keeps you at that level only, okay, কি ওই লেভেলেই তোমাকে আটকে রেখে দিয়েছে, তার বেশি অ্যালাউ করছে না। তার মানে কি হচ্ছে ওখানে? মাসেল অ্যাটোনিয়া is happening। so during REM sleeps, very important function, মাসেল অ্যাটোনিয়া। আর REM স্লিপেই কেন আমরা এগুলো করি? because your rapid eye movement, your sleep is not that much deep। সো তোমার মন বুঝতে পারে না, ওকে, জাস্ট লাইক এই দেখো এখানে বিটা ওয়েভ কেও কিন্তু ওই কারণেই ওরা মিমিক করছে, বিকজ ইউর মাইন্ড ইজ নট এবল টু অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট ইউ আর অ্যাসলিপ। হি আন্ডারস্ট্যান্ডস, ইউর মাইন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্যাট ওকে আই অ্যাম অ্যাওয়েক, আমি এই কাজগুলো করব, বাট ইউ আর সিইং ইট ইন ইউর ড্রিমস। সো তুমি যদি 100% ফলো করতে যাও প্রত্যেকটা কাজ, ইউ উইল বি প্রবলেমেটিক, ইট উইল বি ভেরি প্রবলেমেটিক, ভেরি ইনজুরি প্রোন, ওকে, বিহেভিয়ার। সো মাসেল অ্যাটোনিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট ইউর অ্যাক্টিভিটিস, এই যে তরোয়াল, তুমি স্বপ্নে অনেকে দেখছি লড়াই করছে, অ্যাকচুয়ালি যদি ফলো থ্রু করতে, কি করতে? তুমি একটা পেন নিয়ে খুঁচে দিলে রুমমেটের পেটে, মরে গেল, হতেই পারে, বাট হয় না। তুমি হয়তো একটা চড় মেরে দিলে বা একটা ঠেলে দিলে, জাস্ট লাইক দ্যাট ইওর বডি ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্যাট। কমপ্লিট ফলো থ্রু তুমি করো না, হ্যাঁ, নাহলে অ্যাকচুয়ালি তো দুজনে লড়াই করতে শুরু করে দেবে, ক্ষতি হয়ে যাবে। সো টু প্রিভেন্ট দ্যাট, ইওর বডি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলস ইওর মাসেলস, কি ওকে একটুখানি যা করার করো, তার বেশি নয়, তার মধ্যে তোমার আমরা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেবো, রাইট? So muscle atonia is very important, okay। এইবার muscle atonia উদ্দেশ্য, the purpose of muscle atonia is you see the dreams but you not act completely। so dreams, you act on your dreams, but not completely follow in real life, but not completely follow। সামটাইমস অনেক ছেলেকে বা অনেক মেয়েকে, হ্যাঁ, তোমরা ধরো বললে চল ডেটে যাই, কি বলে মেয়েটা? ইন ইউর ড্রিমস। তার মানে কি তুমি স্বপ্নে চলে যেতে পারো, বা রিয়েল লাইফে তোমার পা ওর সাথে যাবে না, দ্যাটস ইট। সো অ্যাক্ট অন ইউর ড্রিমস বাট নট কমপ্লিটলি। তো এখানে মেয়েটার ভয়েস তোমাকে মাসেল অ্যাটোনিয়া করে দিয়েছে, এখানে এটা বডি REM স্লিপে নিজেই করে। সো নট কমপ্লিটলি ফলো ইন রিয়েল লাইফ, বুঝতে পেরেছো? ওকে, সো পরীক্ষায় গার্লফ্রেন্ডের এক্সাম্পলটা দিবে না, ওটা জাস্ট এমনি একটা সার্কাস্টিক এক্সাম্পল। পরীক্ষায় এটা লিখবে, অ্যাক্ট অন ইউর ড্রিমস বাট নট কমপ্লিটলি ফলো ইন রিয়েল লাইফ। কেন? মাসেল অ্যাটোনিয়া করে দিচ্ছে, রাইট? এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এবার প্রবলেম আছে,
if every muscle was atonic তাহলে তো আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে, অটোনমিক ফাংশনস গুলো প্রবলেম হয়ে যাবে। সো এক্সেপ্ট সাম মাসেলস, ওই যে প্রথমেই বলেছিলাম দেয়ার আর সাম ভলান্টারি মাসেলস, সরি ইনভলান্টারি মাসেলস, যেগুলো অটোমেটিক চলতে থাকে, অটোনমিক ফাংশনস, ভাইটাল ফাংশনস ওগুলো কমবে, দেয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, তারপরে দেয়ার রেট, দে উইল ডিক্রিজ বাট দে উইল বি ফলোইং আপ। আদারওয়াইজ তোমার যদি মানে মেইনলি আমাদের কোন মাসেল গুলো তাহলে অ্যাটোনিক হয়, স্কেলিটাল মাসেলস, যেগুলো আমাদের ফাংশন করতে ইম্পর্টেন্ট, ওকে, বাট আদার ইনভলান্টারি মাসেলস দে আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং। সো এখানে এক্সেপ্ট মাসেল অ্যাটোনিয়া একটা এক্সেপ্ট থাকবে, এক্সেপ্ট কি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল ফর ব্রিদিং, কোন মাসেল বলো, ডায়াফ্রাম, লেখো ডায়াফ্রাম। এন্ড দেন আর কি হয়, extraocular muscles obviously, কারণ REM sleep বলেই দিচ্ছে rapid eye movement, তো your extraocular muscles, all those muscles you have studied in 3, 4 and 6, all those muscles are extraocular muscles, okay, sorry, ocular muscles and extraocular muscles. So diaphragm and extraocular muscles. So these muscles, except these muscles, your every other muscle will be, okay, specifically skeletal muscles will be অ্যাটোনিক। মনে করো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে যখন পড়েছিলাম আমি বলেছিলাম যে কোনো টোন যদি না থাকে মাসেলে তাহলে তোমার মাসেল সামান্য গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে মুভমেন্টও করতে পারবে না। ঘুমের মধ্যে দেখবে স্বপ্ন দেখছে ওরা হাত টুইচ করছে, বাট তুমি এভাবে তুলবে হাতটা পড়ে যাবে, ওয়াই, মাসেল পাওয়ার একদম নেই, মাসেল টোন একদম লেস আছে, হাইপারটোনিয়া হাইপোটোনিয়া অলরেডি আমি প্র্যাকটিক্যালে তখন করিয়েছিলাম। সো এইরকম হয় স্বপ্নের মধ্যে, দেখবো চেষ্টা করছে কিছু একটা করার, বাট তুমি যদি হাতটা তুলে ফেলে দাও দেখবে হাতটা পড়ে গেল, তার মানে কি, not able to even defy the gravitational pull. So muscle tone is very less, muscle power is also very less. Sometimes one or two movements, actually jerking movements or sudden movements, they follow the real life, but not all. And diaphragm and extraocular muscles, they actually don't have muscle atonia, they are continuously working. Diaphragm for respiration and other things, extraocular muscles for eye movement, that is the main purpose of REM sleep, rapid eye movement. So extraocular muscles should be moving pretty perfectly in this process. এই হচ্ছে ব্যাপার, ওকে, ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন ইউর স্লিপ। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সকালবেলা যখন আমাদের ঘুম ভাঙে, ওকে, ইউ উইল সি দ্যাট ওভারনাইট যে ব্লাডার আমাদের ফুল হয়েছে তাতে আমাদের কি হয়, জেনাইটাল অর্গান এনলার্জমেন্ট হয়, পিনাইল এনলার্জমেন্ট আমাদের হয়, দ্যাট ইজ অনলি রিলিভড আফটার ইউ হ্যাভ ইউরিনেটেড। So second function, first function muscle atonia, second function in REM sleep is your genital organ enlargement. Girls also have it, girls have clitoral enlargement. So lekho genital organ enlargement. So muscle atonia and genital organ enlargement are two important muscular features of REM sleep. So genital organ enlargement. Okay, in case of boys there will be penile enlargement, and in case of girls there will be clitoral enlargement. Okay, so penile enlargement, clitoral enlargement সবই হবে REM sleep এ। কোথায় হবে, REM sleep এ হবে। So these are physiological changes in REM sleep and REM sleep. এবারে একটা টার্ম তোমাদের বলেছিলাম EMG মানে ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি। মায়ো মানে অলরেডি তোমরা জানো, মাসেল, মায়োসাইট, মাসেল সেল। সো EMG, সো আমাকে একটা কথা বলো, EMG in REM phase there is muscle atonia, okay, so will there be less EMG activity or more EMG activity? বলো, less EMG activity, because muscle atonia only one or two muscles are working, autonomic muscles, other muscles are not working, so your electromyography will be very low, no activity in EMG. But তোমাকে সেম জিনিসটা যদি বলে ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফি, তাহলে এটা হচ্ছে REM sleep, তাই না, in case of REM sleep. So electromyography is very less, কেননা মাসল অ্যাটোনিয়া হচ্ছে। বাট এটাই যদি বলে ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফি, একটা টার্ম তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম, সো ইন দিস ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফি ইট উইল বি কি হবে, ভেরি হাই। কেন কি, র্যাপিড আই মুভমেন্ট হচ্ছে, র্যাপিড আই মুভমেন্ট যদি হয়, এক্সট্রা অকুলার মাসেলস দেখো ওরা কিন্তু আমার অ্যাটোনিক ছিল না, সো ইওর অকুলোগ্রাফি উইল শো ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ
amplitude and frequency, but EMG মানে myography মানে muscle, other muscles, they will be showing very less frequency, very less amplitude. So এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? So this is the thing you will be seeing in your REM sleep and NREM sleep. This is the physiological changes during sleep যেগুলো তোমাকে লিখতে হবে যদি জিজ্ঞেস করে। Respiratory rate vitals decreasing in NREM sleep, REM sleep muscle atonia and genital organ enlargement, বাকি তোমরা লিখে দিতেই পারবে। ইলেকট্রোঅকুলোগ্রাফিতে হাই ভ্যালু পাবো REM স্লিপে, ইলেকট্রোমায়োগ্রাফিতে লো ভ্যালু পাবো। লো ভ্যালু EMG তে কেন? মাসেল অ্যাটোনিয়ার জন্য। হাই ভ্যালু EOG অকুলোগ্রাফিতে কেন? এক্সট্রা অকুলার মাসেল মুভমেন্টের জন্য, র্যাপিড আই মুভমেন্ট নামেই আছে, সো অকুলোগ্রাফি মাস্ট বি হায়ার, তাই না? সো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে আমরা চলে যাব হরমোনাল চেঞ্জেস। কি কি হরমোনাল চেঞ্জেস হয়? হরমোনাল চেঞ্জেস অ্যাকচুয়ালি এ ফিউ হরমোনস অলরেডি তোমরা একটা জানো, তোমাদের আমি ভালো করে পড়িয়েছি, মনে করো পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে কি ছিল? মেলাটোনিন, তাই না? স্লিপ সাইকেলকে কন্ট্রোল করে, সো ওটা একটা অলরেডি আছে, আরো আছে। দেখো হরমোনাল চেঞ্জেস, what are the hormones? ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস যদি বলে ওইটুকু লিখে দেবে না, হরমোনাল চেঞ্জেসও লিখতে হবে, বিকজ দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। হরমোন তো ফিজিওলজির মধ্যেই না, সো তোমাদের যদি বলে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস, তোমরা দেখবে কত নাম্বারের আছে। যদি 2 থেকে 3 নাম্বার থাকে শর্টে ওটা উল্লেখ করে দিয়ে এখানে চলে আসবে, যদি 5 নাম্বার থাকে ডিটেলে ওটা লিখবে, তারপরে ডিটেলে ওটা লিখবে, ইউ উইল বি গেটিং ফুল মার্কস। এবারে লেখো হরমোনাল চেঞ্জেস। মনে করো যখন আমি এন্ডোক্রিন সিস্টেম পড়েছিলাম, খেয়াল আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলাম স্লিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বেবিজ টু গ্রো প্রপারলি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? গ্রোথ হরমোন রিলিজ হয়, তাই না? ছোট থেকে যারা ঠিক করে ঘুমাচ্ছে না, ওকে, স্লিপ ডিপ্রাইভেশন যেসব বাচ্চাদের ছোট থেকে হয়, দে উইল বি সামটাইমস দে আর underdeveloped, a little underdeveloped than others, comparatively underdeveloped than others who have normal sleep cycle from their childhood, ঠিক আছে, বা নর্মাল রেস্ট। সো চিলড্রেন অ্যাট ইয়ং এজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি বলেছিলাম একদম বাচ্চাদের বেলায়। সো চিলড্রেন ফার্স্ট, এ চিলড্রেন অ্যাট ইয়ং এজ, চিলড্রেন অ্যাট ইয়ং এজ, ওকে, গ্রোথ হরমোন বাড়ে। গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজেস ইন হুইচ ফেজেস? কোন ফেজে বাড়ে? NREM 3 and 4 লেখো, NREM 3 and 4, ঠিক আছে। এবার প্রোল্যাকটিন বি, প্রোল্যাকটিন অলরেডি মনে আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলাম যে যেসব ব্রেস্ট ফিডিং মায়েরা ব্রেস্ট ফিডিং করে তারা ভোরবেলা ইন ডন, ওকে, দে হ্যাভ ভেরি গুড চান্স অফ ফিডিং দ্য বেবি এন্ড দ্য বেবি অলসো হ্যাজ ভেরি হাই লেভেল অফ ব্রেস্ট মিল্ক, ওকে, টু গেট। কেন? এই যে প্রোল্যাকটিনের জন্য। প্রোল্যাকটিন কি হয়? ইনক্রিজেস ইন REM স্লিপ, ইনক্রিজেস ইন REM স্লিপ। সো যখন মা, এনি ব্রেস্ট ফিডিং মাদার, okay, when she is getting up from her REM sleep, okay, at dawn, কারণ REM sleep কখন হয়? ঘুম ভাঙার ঠিক আগে, মর্নিং স্লিপ, তাই না? সো তখন ঘুমিয়ে উঠে যদিও বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করায়, দেন কোয়ালিটি খুব ভালো হবে অ্যান্ড অলসো তোমার প্রোল্যাকটিন লেভেল ইনক্রিজ হবে, সো বেবিও প্রপার নারিশমেন্ট প্রপারলি পাবে অ্যান্ড মায়েরও ব্রেস্ট ফিডিং এ কোনো প্রবলেম হবে না। সো অ্যাট ডন, ঘুম থেকে উঠেই বেবিকে ব্রেস্ট ফিড করাতে বলে, ঠিক আছে। প্রোল্যাকটিন ইন REM sleep, prolactin increases in REM sleep. So after REM sleep, when the mother is getting up, mother is waking up, it's very easy for her to provide to her baby. C, number C, C হচ্ছে puberty. In puberty রাত্রিবেলা LH হরমোন বাড়ে, ঠিক আছে। So in puberty night time LH surge, night time LH surge, টাইম LH সার্জ, ওকে। এবার এই নাইট টাইমটাকে অনেকে একটা এক্সট্রা টার্ম ইউজ করে, নকটার্নাল LH সার্জ, একই মানে, একই মানে নকটার্নাল LH সার্জ। নকটার্নাল মানেই রাত, রাত্রে যা হয়, ঠিক আছে। নকটার্নাল অ্যানিমালস
ঠিক তেমনি নাইট টাইম এলএসআই নকটার্নাল এলএসআই একই মিনিং আছে। পিউবার্টিতে এটা তোমরা দেখতে পাবে। ওকে, সার্চমান ইনক্রিজ। নেক্সট 4 নাম্বার ডি, আর একটা হরমোন আছে, সেটা অলরেডি তোমাদের বললাম, স্লিপ ইন্ডিউসিং, খুব ইম্পর্টেন্ট। স্লিপ ইন্ডিউসিং, ওর নাম হচ্ছে মেলাটোনিন। increases when there is dark or loss of light, increases in dark. সার্কাডিয়ান রিদম কন্ট্রোল করে, অলরেডি বলে দিয়েছিলাম তাই না। এবারে কোথা থেকে রিলিজ হয়? পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, and takes part in circadian rhythm. Typical characteristic of melatonin. তো যখন আমরা রাতে ঘুমাচ্ছি, obviously it will be increasing, তাই না, because our eyelids are shut down, চোখে আলো ঢুকছে না, so dark, we are feeling dark, তখন আমাদের ওই পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে the melatonin will be rapidly increased in amount and it will induce your sleep properly. Sleep inducing hormone melatonin increases in dark, secreted by pineal glands or from pineal glands, and they have their role in maintaining circadian rhythm. Night time nocturnal LA surge in puberty we can see. হ্যাঁ, nocturnal LA surge মানে যখন আমরা ঘুমাচ্ছি, যদি আমরা জেগে থাকি তখন হবে না কিন্তু। in sleep, during sleep বলেছি, prolactin REM স্লিপে আমার prolactin বাড়ে, so জিজ্ঞেস করতেই পারে why breastfeeding the baby after waking up is important for women বা beneficial for women, জিজ্ঞেস করতেই পারে, 2 নাম্বার একটা এক্সপ্লেন দিয়ে দিল, এটা লিখতে হবে। নেক্সট, চিলড্রেন at a young age growth hormone increases during NREM stage 3 and stage 4, মানে ওভারঅল ওই N3 তোমরা N3 ও লিখতে পারো, এই দুটোই মিলিয়ে N3 ফেজ ছিল। সো N3 ফেজ অর NREM 3 and 4 ফেজে গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজ হয়। সো যারা ছোট থেকে ঠিকঠাক করে ঘুমাচ্ছে, দেয়ার স্লিপ সাইকেল এভরিথিং ইজ ওকে, প্রপারলি নারিশড, প্রপারলি রেস্টেড, ওই বেবিদের গ্রোথ হরমোন ভালো রিলিজ হবে, দে হ্যাভ এ বেটার চান্স অফ গেটিং বেটার গ্রোথ। এই হচ্ছে হরমোনাল চেঞ্জেস। সো ড্রিমস ক্যান বি অফ টু টাইপস। ইউ সামটাইমস নোটিস কি ইউ আর dreaming for a very long time, okay, but that dream you actually have some storyline. Sometimes we try to go back into those dreams so that the storyline continues. Very interesting storyline, okay, sir par nahi hai lekin interesting, very interesting. So there will be sleep dreams like that, and there will be some abstract dreams. Abstract mane very abstract, okay, long lasting abstract dreams like stories, you will feel like it's going on for hours, okay. And another kind of dream you will be seeing related to your daily life, মানে কি, তুমি ধরো পড়ছিলে কিছু, your exam is tomorrow, okay, so you are sleeping for only 5 hours, after that you will be getting up at 4 or 5 and you will be starting to study, but during this 4 hours or 5 hours তুমি যে ঘুমাচ্ছো তার মধ্যে you are not able to sleep properly. Why? কারণ you are dreaming about failing the exam, you are dreaming about asking someone in your exam hall and the teacher takes your copy, এগুলো আমি রেগুলার দেখতাম। One very vivid dream I had that I couldn't attend the exam hall because the bathroom was locked. I was not able to attend the bathroom properly. That was my dream. That was my dream in my hostel, okay, before an important exam. So when I am getting up, and what am I doing? I am dreaming about these things. I saw my exam paper was missed after doing the bathroom properly. When I went to my exam hall, I said hobe na ঢুকতে পারবে না, আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। So that kind of dreams somewhat related to reality. তো অনেকে স্বপ্ন দেখি পরীক্ষা ফেল করে গেছে, অনেকে ড্রিমস দেখে রাস্তা দিয়ে ধরো তুমি খেলছো, মাঠে কন্টিনিউ খেলছো, সো লট অফ পিপল ড্রিম অ্যাবাউট আমি গোল দিয়েছি, ওকে, আমি একটা 6 মেরে দিয়েছি। সো দিস আর রিলেটেড টু ইউর লাইফ, দিস আর রিলেটেড টু ইউর লাইফ, মোস্ট প্রবাবলি দে আর রিলেটেড টু সামথিং ইউ আর ডুইং জাস্ট বিফোর দ্য স্লিপ or something you have been thinking about the whole day. তুমি হোল ডে, তুমি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট খেলছো, তুমি সারা দিন ভেবেছো এইটা খেলেছো টুর্নামেন্টটা, নেক্সট ডে ধরো আছে, তুমি প্রোগ্রেস করেছো কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনালসে, নেক্সট ডে আছে। তো often 70% of time at least you have one episode, you will have one episode of thinking about 2 shots or something like that. At least একটু টেবিল টেনিস রিলেটেড কিছু একটু থাকবেই তোমার ব্রেনে, that is related to your that day activity, that is related to your real life.
সো দু রকম ড্রিম। আরেকটা ড্রিম আমরা দেখি একদম অ্যাবস্ট্রাক্ট, নাথিং, তুমি একটা ভূতের বাড়িতে গেছো, দুটো ভূত এসে হাই করে দিল, লাইক দ্যাট, মানে নাথিং অ্যাবস্ট্রাক্ট, এভরিথিং ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড নাথিং ইজ রিয়েল, এরকম, নট রিলেটেড টু রিয়েলিটি অ্যাট অল। তুমি দেখছো তুমি আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছ, ওকে, নাথিং লাইক দ্যাট। সো এরকম দু রকম ড্রিম হয়, ওকে। সো কেন? বিকজ আমরা এই দুটো ড্রিম দুটো আলাদা ফেজে দেখি। এক ধরনের ড্রিম আমরা দেখি এনআরইএম, ওকে, এনআরইএম এ দেখি, এনআরইএম এর যে ড্রিম গুলো হয় সেগুলো ক্লোজার টু রিয়েলিটি হয়। ওয়াই? বিকজ উই আর স্টার্টিং আওয়ার স্লিপ উইথ এনআরইএম স্লিপ। সো যখন আমরা সারাদিন কিছু ভেবেছি, আওয়ার মাইন্ড ওয়ার্কস ইন মিস্টিরিয়াস ওয়েজ, তারপরেই যখন আমরা শুনলাম এনআরইএম স্লিপ, when it's getting to us, we tend to take those inspirations from those daily activity. আমাদের মাথায় কিন্তু ওইগুলোই চলছে সারাদিন ধরে, এই করতে হবে, কালকে ওই করতে হবে, আজকে এই করেছি। So your NREM sleep actually captures the real things in your life. After that, when your sleep gets deep and deep and deep, your mind diverts like that, okay, your mind diverts anyway. Then the other things, the abstract things, the other colorful thinking, they actually come into your mind, right? তার আগে অবধি তোমার ড্রিম রিয়েল ছিল, and these real dreams are actually very small in duration, very small in duration. So in NREM sleep you will be getting very small. এগুলো তুমি দেখবে না যে তুমি পুরো স্টাডি অনেকক্ষণ ধরে তুমি পরীক্ষা দিয়ে পারছো না, এরকম স্বপ্ন তুমি দেখবে না। তুমি বেসিক মোমেন্টের জন্য দেখবে, লাইক 1 মিনিট সার্চ করে দেখলে দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করছো, অ্যান্সার দিতে পারছো না, বেল পড়ে গেছে, বুক ধরপড় করবে, তুমি উঠে যাবে সঙ্গে সঙ্গে যে কি কেলো করেছে, ফেল হয়ে গেলাম। তারপর তুমি ঘুম থেকে উঠে দেখলে যে ও আচ্ছা কাল সকালে এক্সাম, আবার শুলে, এরকম হয়। এগুলো কিন্তু লং লাস্টিং বিরাট বড় ড্রিম হবে না, দে আর শর্ট ড্রিমস, ভেরি প্রিসাইজ এন্ড রিলেটেড টু ইয়োর ডেইলি লাইফ, রাইট? কালকে টিচার বলেছে যে ধরো সুভাষিস স্যার বা আকাশ স্যার বলেছে পড়া না পারলে কান ধরে উঠবোস করাবে, তুমি স্বপ্নে দেখে নিলে তুমি উঠবোস করছো, বাট তুমি দেখবে না যে 1 ঘন্টা ধরে ক্লাস হচ্ছে, এরকম কিছু দেখবে না। ইউ উইল বি সিইং দ্য ভেরি শর্ট থিংস, ভেরি শর্ট থিংস। বা এমনও দেখতে পারো তুমি উত্তর দিতে পেরেছো, স্যার বলছে ঠিক আছে বেঁচে গেলে বসো, ইউ ক্যান অলসো সি লাইক দ্যাট। তো এগুলো হচ্ছে রিলেটেড টু ইয়োর লাইফ, ভেরি শর্ট, ভেরি শর্ট। তো এই ড্রিমগুলো আমরা আমাদের আসে এনআরইএম এ, ওকে। ফার্স্ট এনআরইএম, সো ড্রিমস ডিউরিং এনআরইএম ফেজ। ড্রিমস ডিউরিং, এবার এখানে একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, তোমরা এরকম কোশ্চেন করতে পারো, স্যার এটা তো আমাদের ভোরবেলাও হয়, আমাদের 3টের সময়ও হয়, তো আপনি বলছেন আমরা 11টার সময় শুতে যাচ্ছি, তখন আমাদের এনআরইএম ফেজ শুরু হচ্ছে, এটা তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো, তাহলে আমরা 3টের সময় কেন এরকম হয়? রাত্রি 4টের সময় তো আমরা অনেক সময় শর্ট ড্রিম দেখি, ওকে, দ্যাট হ্যাজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এক্সপ্লেনেশন, এক্ষুনি আমি বলবো। তার আগে একটু এইগুলো দেখে নাও, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ড্রিমস ইন ডিফারেন্ট ফেজেস, ওকে। লেখো, শর্ট ইন ডিউরেশন, ভেরি শর্ট, মানে রিয়েল লাইফ, তুমি হঠাৎ করে দেখলে, আমার সাথে প্রায় এই স্বপ্ন আমি দেখি, আমি জানি না কেন আমার সাথে সাপেদের কিছু একটা ব্যাপার আছে, আমি মাঝে মাঝেই দেখি সাপ আমায় কামড়ে দিচ্ছে, মানে এখন তো ঘুম থেকে উঠি না, আমি লাইক ঠিক আছে মরে গেছি বলে ঘুমিয়ে গেলাম, এরকম, মানে আমি জানি যে এটা স্বপ্ন, ঠিক আছে, মানে কোন দিন হয়তো সত্যি সাপ চলে আসবে, আমি স্বপ্ন ভেবে উঠবো না, ঠিক আছে। তো আমার এই আমি রেগুলার দেখি, মানে খাট থেকে পড়ে যাওয়া আর সাপে ছোবল দেওয়া আমার স্টেপল হয়ে গেছে আমার ড্রিমে, ঠিক আছে, রেগুলার, মানে সপ্তাহে একবার তো আমি দেখি মোটামুটি অল্টারনেট করে। যাই হোক, শর্ট ইন ডিউরেশন হয়, কনসেপচুয়াল, ইটস কনসেপচুয়াল, ইট হ্যাজ রিয়েল মিনিং। তুমি দেখবে না সাপটা আকাশ থেকে এসে কামড়ে দিল, তুমি একদম রিয়েল দেখবে, তুমি হেঁটে যাচ্ছ, ইটস বাইটিং ইউ। তো কনসেপচুয়াল ড্রিম, কনসেপচুয়াল ড্রিম, হোয়াট কনসেপ্ট? তোমার সারা দিনের অ্যাক্টিভিটি, তোমার মাথায় কি চিন্তা ভাবনা চলছে, ওকে। সো ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিজ অন থিঙ্কিং, ইটস রিলেটেড টু ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিজ অর থিঙ্কিং। সারাদিন তুমি যেগুলো নিয়ে ভেবেছো, যেগুলো নিয়ে টেনশনে আছো, তোমার বাড়িতে কোনো প্রবলেম চলছে, পার্সোনাল কোনো প্রবলেম চলছে, রিলেশনশিপে কোনো প্রবলেম চলছে, বাড়িতে কোনো কাজ হচ্ছে, বাবা মার শরীর খারাপ, এনিথিং 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 অ্যান্ড এভরিথিং which is conceptual, which is having day to day life activity, which is including into day to day activities and day to day thinking of your life, okay, all of them will be incorporated in the dreams of NREM phase. They are short, okay, they are precise, they are conceptual, they are realistic. এবারে চলে আসবে আরইএম। আরইএম ফেজে তাহলে ড্রিম কিরকম হয়, যেরকম আমি একটু আগে বলছিলাম। আরইএম ফেজে ড্রিম হবে আর্লি মর্নিং এ, ইউজুয়ালি আর্লি মর্নিং হবে, ইউজুয়ালি।
Next, longer in duration. I had 2 or 3 thriller story ideas of this longer dream duration. আমি আলাদা লেভেলেই স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঠিক আছে? দেখলাম যে বাড়ি ছেড়ে কেউ চলে গেছে, 12 বছর পর ফেরত চলে এসছে, কাউকে একটা মার্ডার করে দিয়েছে, বিকজ আমি ক্রাইম থ্রিলার প্রচুর দেখি, ঠিক আছে? তো আলাদাই ছিল, ঠিক আছে? দেখলাম বটি দিয়ে মেরে দিয়েছে, হ্যাঁ। সো লঙ্গার ইন ডিউরেশন, বাট নো রিয়েলিটি, নো রিয়েলিটি। আমার আশেপাশে এরকম কিছু হয়নি, আমি কিন্তু শুধু টিভিতেই দেখেছি। বাট হচ্ছে সারাদিন ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম, তো মাথার মধ্যে রয়ে গেছে আমিও একটা ক্রিমিনালকে ধরে নেবো, হ্যাঁ। তারপর দেখলাম আমাকেই মারতে চলে এলো, আমার ঘুম ভেঙে গেল, এরকম হয়। সো আর্লি মর্নিং, লঙ্গার ইন ডিউরেশন, তারপরে বডিটা আমার দিকে তুললো, আমার ঘুম ভেঙে গেল, ঠিক? তো যাই হোক, আর কি আছে, আর কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স? ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরা অফেন তোমার ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে উপরে আসবে। That's why we like these dreams. That's why we want these dreams to continue. Even if they're bad, we cannot help but think that something will come out of that dream. Okay? অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে আমরা বলি যে, oh my god, that dream was so beautiful. কেন আমার ঘুম ভাঙলো? হ্যাঁ, আবার আমরা ঘুমিয়ে যেতে চাই। তো দ্যাটস ইট, এইরকমই হয়, ঠিক আছে? কিন্তু তখন যদি আবার তুমি ঘুমাও, তুমি তো আমার NREM ফেজ দিয়ে শুরু করছো, তখন কি হবে? শর্টে আসবে, দেখবে এটা হয়। একটা লং ড্রিম তুমি ভাবছো কন্টিনিউ করবো, 2 মিনিট পরে আবার 5 মিনিট পরে ঘুম ভেঙে গেল, একটা শর্ট গ্লিমস পেলে, কন্টিনিউ আর হচ্ছে না। ইফ ইউ আর ভেরি লাকি, ইট উইল বি কন্টিনিউড, ইফ ইউ আর ভেরি লাকি। আদারওয়াইজ ওই ড্রিম কিন্তু কন্টিনিউ হয় না, কারণ তোমার REM ফেজের ঘুমটা ভেঙে গেছে, তুমি আবার NREM দিয়ে শুরু করছো, যেখানে তোমার শর্ট ড্রিম হবে, কনসেপচুয়াল রিয়েলিস্টিক ড্রিম হবে, তো কন্টিনিউ হতে পারে না। ইফ ইউ আর ভেরি লাকি, in my whole life only my 2 or 3 dreams has been completed, okay, like that, বা কন্টিনিউড লাইক দ্যাট। এছাড়া আর কোনো ড্রিম কন্টিনিউ হয়নি। ওকে, তোমাদেরও ইচ্ছা হয়, ডেফিনেটলি হয়, বাট হবে না, হওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। কেন, বুঝতে পেরেছো তো? ফাইনালি, ডে টু ডে নো রিলেশন। আমি যে পাড়া থেকে বিলং করি, আমি যে কমিউনিটি থেকে বিলং করি, ভেরি পিসফুল কমিউনিটি, ওকে, ভেরি পিসফুল কমিউনিটি, পিসফুল মিউনিসিপ্যালিটি অলসো, খুন খারাপি ওখানে হয় না, ঠিক আছে? বাট আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখছি থ্রিল্যান্ডিং এ। ওয়াই? বিকজ ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটির সাথে আমার রিলেশন নেই। আমি কখনো কোথাও একটা মুভি দেখেছিলাম, সেটা আমার মাথায় রয়ে গেছে, নট নেসেসারিলি আমি ওই দিনই দেখেছি তার কিন্তু কোনো মানে নেই, ওকে? হয়তো আমি কখনো দেখেছিলাম, ইটস মাই ফ্যান্টাসি, ইটস ডিপ ইন মাই হার্ট, যে এরকম কিছু হলে ভালো হয়, মার্ডার হলে নয়, জাস্ট সামটাইম থিংস আর টুইস্টেড, ওগুলো নিয়ে ওদের তো ডিপে যেও না, বাট ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সো ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি, নো রিলেশন। স্পেসিফিক্যালি তোমাদের যে যারা নতুন নতুন হচ্ছে গিয়ে তোমার ডেটিং ফেটিং শুরু করবে, তারা এখন অনেক স্বপ্ন দেখবে। অনেকে তো জেগে জেগেই দেখে, আমি সেটা বলছি না, আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নের কথা বলছি। ঘুমিয়ে দেখো, অ্যাটলিস্ট বেটার হবে। তারা এরকম অনেক স্বপ্ন আজকাল দেখবে, হাত ধরে ঘুরছে, ফুল দিচ্ছে, কখনো এরকমও দেখতে পারে ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। হ্যাঁ, সব পজিটিভ দেখবে, তার কোনো মানে নেই, বাট যাই দেখবে বুঝে যাবে যদি শর্ট অ্যান্ড ডিউরেশন হয় NREM ফেজ, যদি ভোর ভোর দেখো তাহলে REM ফেজ। আর ভোরের স্বপ্ন কেন আমাদের সত্যি হবে বলে মনে হয়? কারণ ওখানে একটা ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট থাকে, ওখানে কোনো লজিক থাকে না। জীবনে হয়তো হবে না, তুমি স্বপ্ন দেখে নিয়েছো, ইউর ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট ইজ হ্যাম্পার্ড। সো তুমি মনে মনে ভাবো যে হয়তো এটা হবে, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, এই ব্যাপারটা এখান থেকেই অনেকটা এসে তোমার ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট জুড়ে থাকে, ঠিক আছে? ডে টু ডে লাইফে তুমি হয়তো সেই ছেলেটার সাথে কথাও বলো না, বাট তুমি ভোরবেলা দেখে নিয়েছো তুমি যাচ্ছ ডেটে, হ্যাঁ, হয়ে গেল, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় ভেবে তুমি ভাবছো, হ্যাঁ, একটা লম্বা স্বপ্ন দেখেছিলে, বাট ওই আর কি, হয়তো কোনোদিন হবে, হ্যাঁ, স্বপ্ন অনেক সময় সত্যি হয়, বাট রিলেশন নেই, ডে টু ডে রিলেশন নেই, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবার আমরা দেখব যে হিপনোগ্রাম, ওকে, স্লিপ সাইকেল গ্রাফ। একটা স্লিপ সাইকেল গ্রাফকে বলে হিপনোগ্রাম। এটা মনে রাখবে, সরি। সো এখানে স্লিপ সাইকেল গ্রাফটার কিছুই নয়, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডান টু অ্যাসেস দ্য টাইম। এবার আমরা যে বারবার বলছি NREM স্লিপ আসছে, তারপর REM স্লিপ,
সো কতক্ষণ কতক্ষণ if we sleep for 9 hours, ওকে, রাত্রির 11টা থেকে ধরো আমি সকাল 7টা 8টা অবধি শুয়েছি আর অ্যারাউন্ড 9 আওয়ার্স আমি ঘুমিয়ে গেছি। সো 9 আওয়ার্সের মধ্যে আমাদের কত ঘন্টা এনআরইএম, কত ঘন্টা আরইএম, ইজ ইট রিপিটেটিভ অর ইজ ইট কন্টিনিউয়াস, যে প্রথমে আমার এনআরইএম হয়ে গেল ফর 4 to 5 আওয়ার্স 6 আওয়ার্স, তারপর আমার আরইএম এলো, এরকম কি কোনো ব্যাপার আছে? সো এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করার জন্য আমাদের স্লিপ সাইকেল গ্রাফ, কেন স্লিপ সাইকেল বুঝতেই পারছো, একটা স্লিপ আমার সাইকেল কমপ্লিট হয়ে গেল, আবার একটা স্লিপ সাইকেল শুরু হবে, তো দ্যাটস ইট, এই জন্য এটাকে বলছে স্লিপ সাইকেল গ্রাফ, NREM REM then again NREM REM এরকম ভাবে। So if we typically sleep for 9 hours, we will have 1.5 ঘন্টা মানে 6 cycles you will see of NREM REM. Why? Because usually one cycle, NREM REM cycle, is typically of 1.5 hours, typically of 1.5 hours, এই জন্যে even if you are sleeping for only 1.5 to 2 hours also, okay, it's very much possible যে ওর মধ্যেই তুমি স্বপ্ন দেখে নেবে। I have dreamt during half an hours of sleep also, okay, my mind was too busy with a lot of things, I only dreamt about that only, and definitely actually it was short, but the thing is I dreamt during only half an hour of sleep also, because this total NREM REM cycle is only of 1.5 hours, ঠিক আছে? That's why তুমি রাত্রির 11টায় যখন তুমি শুতে যাচ্ছ, you can also see this kind of dreams, but during 3 AM, during 4 AM also you can also see this NREM phase of dreams, just that the more the time passes towards the morning, the duration of NREM phase is decreased, okay, and REM phase is increased, okay, কেননা যত আমাদের ঘুম পুরো হচ্ছে তত আমাদের র্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লোলি বাড়ছে। সো এটাই আমরা এবার দেখবো যে কিভাবে হচ্ছে টিপিক্যাল স্লিপ সাইকেলটা কি হয় না হয়, এটাই আমরা এখন ফলো করব। সো লেটস ডু ইট। সো আমাদের ঘুম কিরকম হয়, ফার্স্ট উই স্টার্ট উইথ দ্য NREM। সো NREM 1 2 3 4 পরপর হবে, ওকে। সো NREM first 1 হবে, followed by 2, followed by 3, followed by 4, but এখানে একটা ক্যাচ আছে, the catch is the sleep doesn't directly move on to REM phase, মাঝখানে sleep light হবে, sleep lightens। ভালো করে দেখো 1 2 3 4 আমরা বলেছি আস্তে আস্তে স্লিপ ডিপ হয়, কেন? এখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার বিটা, ওকে, দেন আলফা বিটা, দেন থিটা হলো এখানে থিটা, ওকে, এখানে হচ্ছে গিয়ে না আলফা ছিল, আলফা থিটা, দেন ডেল্টা ওয়েভ ইন 3 স্টার্টিং, এন্ড ফাইনালি yes ডেল্টা, ফাইনালি ডেল্টা ওয়েভ, ম্যাক্সিমাম ডেল্টা ওয়েভ ইন NREM 4। তো নরমালি এরকম হয়, এবার ইউ আর এক্সপেক্টিং ওকে আমার ডেল্টা ওয়েভ রিচ করে গেছে, সো স্লিপ ইজ ভেরি ডিপ, only 1 to 3 wavelength hertz, 1 to 3 hertz wavelength is in your brain mapping in EEG, তাই না? So sleep is very deep here, deep sleep, very deep sleep, delta waves are occurring, but it will not directly go into REM, not directly go into REM, because REM is actually rapid eye movement, মানে your sleep will be lightened, a little, so এই মাঝখানে আমার sleep lightened হয়, sleep actually lightens, sleep reaches a very deep phase, then sleep lightens, then REM phase starts, okay. So REM phase will be starting, REM phase will be finished, then again it will be moving on to NREM, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে আমার টিপিক্যাল স্লিপ সাইকেল গ্রাফে একটা গ্রাফ এইটা ভাবে ডিনোট করে, ঠিক যেমন কার্ডিয়াক সাইকেল, ঠিক তেমনি এটাই হচ্ছে আমার স্লিপ সাইকেল, বুঝতে পেরেছো? এইবারে স্লিপ সাইকেল আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল আমরা কিসে দেখি? ECG। স্লিপ সাইকেল আমরা কিসে দেখবো? EEG। ডাইরেক্ট স্লিপ দেখতে পাবো না, বাট উইল বি অ্যাসেসিং দ্য ব্রেন ওয়েভস এন্ড উইল বি ডিসকাসিং ওকে দিস ব্রেন ওয়েভ ইজ দেয়ার, সো দ্য পারসন ইজ স্লিপিং অর নট, এরকম ভাবে আমরা দেখি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবার এই যে টোটাল সাইকেলটার ডিউরেশন কত? 1.5 ঘন্টা, 1.5 আওয়ার্স
or 90 minutes. So যেটা বলছিলাম, if you sleep for 9 hours, it's possible to have 6 different phases of 6 different cycles. এই জন্য your dreams are mixed. ওকে, এরকমই নয় যে তুমি শুধুমাত্র at the starting of your night you will be getting NREM, then you will be getting REM, okay, slowly when your sleep progresses, এরকম নয়, 1.5 ঘন্টা পরে আবার তো তোমার NREM ঘুরে আসছে. So again you can have that kind of small dreams, okay, lucid small dreams, conceptual dreams, then again you will be moving on to deep dreams. এরকম ভাবে ভ্যারি করে, ঠিক আছে? সো এরকম নয় যে মানে এটা ইউনিভার্সাল এন্ড স্ট্রেট লাইন নয়, ইটস আ সার্কেল অফ 1.5 আওয়ার্স. তুমি যদি 6 ঘন্টা 4 ঘন্টা যতক্ষণ তুমি ঘুমাচ্ছ ততক্ষণের উপর বেস করে তোমার সেই অনুযায়ী রিপিট হবে. ওকে, এই হচ্ছে ব্যাপার. নেক্সট হচ্ছে কতক্ষণ টাইম নেয়, এই 1.5 ঘন্টার মধ্যে কোনটা কতক্ষণ থাকে. তো প্রথমে হচ্ছে NREM. Let's start. NREM actually typically consists of 75% of one sleep cycle. ঠিক? So REM কত পার্সেন্ট হবে? 25%. REM হচ্ছে 25%. এবার এই যে 75% এর মধ্যে 45% is for NREM 2. NREM 2 45% একাই ওই নিয়ে নেয়, ঠিক আছে? বাকি 30% is shared among NREM 1, NREM 3, NREM 4 and the final 25% is shared among REM. তো এই হচ্ছে ব্যাপার. Total of that 1.5 hours or total of one sleep cycle, 75% up is taken up from NREM. Among that 45% is NREM 2, only 2 stages. The other 3 stages 1, 3 and 4 they take up the remaining 30% and REM sleep takes up the 25%. So এই হচ্ছে আমার টোটাল ডিউরেশন, ঠিক আছে? এবার বিভিন্ন বয়সের কথা জিজ্ঞেস করবে. এটা কারা? আমরা নরমাল হেলদি অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল. এবার বাচ্চাদের দেখবে একটু হলেই কিছু ওরা ভ্যা করে কাঁদছে, কেন? Neonates their REM sleep is actually 60%. They are having REM sleep actually 60%. So বুঝতেই পারছো কেন ওরা এত মানে ওদের ওয়েকফুলনেস এত বেশি কেন হয়? বিকজ ওদের ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু র্যাপিড আই মুভমেন্ট হচ্ছে. সো দে আর ভেরি প্রোন টু বি অ্যাওয়েকেন, একটু এদিক ওদিক হলে, একটু এখানে কোথাও আওয়াজ হলো, একটু টাচ করে ফেললে অ্যাক্সিডেন্টালি ও উঠে যাবে. বিকজ ওদের এমনিই হচ্ছে গিয়ে স্লিপ হচ্ছে গিয়ে এরকম REM ফেজে আছে. সো ইটস ভেরি ইজি ফর দেম টু ওয়েক আপ, ভেরি ইজি, তাই না? এই হচ্ছে ব্যাপার. নেক্সট এবার আরেকটা জিনিস দেখবে যে ডিউরিং নাইট, এবার আমরা নর্মাল মানুষদের, বাচ্চা হয়ে গেল, এবার নর্মাল আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই স্লিপটাকে একটু আমরা ডেসক্রাইব করবো যে কি করে হচ্ছে, হ্যাঁ, কিভাবে কি হচ্ছে সেটা আমরা একটু ডেসক্রাইব করবো. এবার নর্মাল অ্যাডাল্টসে কি হবে ডিউরিং নাইট? ধরো তুমি প্রথমে শুলে ডিউরিং নাইট. সো ডিউরিং নাইট এবার আমরা এখানে ভাগ করব 1.5 আওয়ার্স প্রথমে, নেক্সট 1.5 আওয়ার্স. ধরো তুমি 6 ঘন্টা ঘুমিয়েছো, টিপিক্যাল 6 আওয়ার ইউ হ্যাভ স্লেপ্ট, 1.5 আওয়ার্স, দেন ফাইনাল 1.5 আওয়ার্স. সো বলতে পারি আমরা দিস ইজ ওয়ান সাইকেল, দিস ইজ অ্যানাদার সাইকেল. সো কি হয় এই বিভিন্ন সাইকেলে NREM and REM as the time progresses. So 1.5 ঘন্টা মানে ধরো তুমি শুয়েছো 11টার সময়, 11 PM. So this is around 12:30, this is around 2, this is around 3:30 and this is around 5. 11 আর 6 5, তাই না? সো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই হচ্ছে আমার টাইম. এবার এই টাইমের বেসিসে আমার NREM আর REM এর নর্মাল যে ডিউরেশন দ্যাট উইল বি চেঞ্জিং অলসো. এটাই হচ্ছে এখানকার ফান্ডা. মানে তুমি 11টা থেকে 12:30 বা 12:30 থেকে 2টোর মধ্যে ডিউরিং দিস টাইম পিরিয়ড দ্য রেশিও ইউ উইল নট হ্যাভ দ্য সেম রেশিও when you are slowly waking up, ঠিক আছে, at the morning, তখন ওই রেশিও চেঞ্জ হয়ে যাবে. সো দিস ইজ আ জেনারেল রেশিও. এই রেশিও, this ratio changes according to the hours you have already slept
according to the condition you are sleeping, according to the sleeping hours, and according to the circadian rhythm, right? 11টা মানে circadian rhythm এ that's deep night, and যখন ভোর 5টা 4টে 5টা বেজে যাচ্ছে circadian rhythm এ it's starting of the day, so your sleep will be cycle will be affected accordingly, কারণ ওই যে মেলাটোনিন ওরাও কন্ট্রোল করছে না এগুলোকে। তো কি হয় ব্যাপারটা দেখো, প্রথমে এখানে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, নর্মাল স্লিপ সাইকেল ফলোস ডিপ স্লিপ লাইট স্লিপ যেমনি আমাদের কন্টিনিউ হবার তেমনি হবে, অ্যাটলিস্ট আপ টু মিডনাইট, লেটার মিডনাইট অবধি এরকমই হবে কন্টিনিউ নর্মাল সাইকেল। এইবার যত আমাদের হচ্ছে গিয়ে আর্লি মর্নিং, যত আমাদের ভোরবেলা আসে, যত আমাদের ডন আমাদের অ্যাপ্রোচ করে, তত আমাদের কি হয় এই আরইএম স্লিপটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে বাড়তে থাকে, ঠিক আছে? সো NREM in later night or before early morning, just before early morning, this NREM 3 and 4, deep sleep will be very less. NREM 3 and 4 একবার দেখবে, তোমরা দেখবে একবার ধরো তোমার রাত্রি 2টোর সময় ঘুম ভেঙে গেল, তারপরে তুমি দেখবে তুমি খুব ইজিলি ঘুমিয়ে পড়তে পারো, বাট যখন তোমার ভোর 5টায় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তখন দেখবে তুমি আর অত ভালো করে ঘুমিয়ে পড়তে পারছো না। অনেকে তো ফার্স্টেডেড হয়ে 5:30 6টা অবধি চেষ্টা করে উঠেই পড়ে যে ধুর আর ভালো ঘুমাচ্ছে না। কেন? বিকজ দ্য ডিপ স্লিপ যেটা তোমার 2টোর সময় তোমার যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আসছিল ডিউরিং আর্লি মর্নিং সার্কাডিয়ান রিদম শুরু হয়ে গেছে, সো ইওর ডিপ স্লিপ উইল নট বি দ্যাট মাচ, ওকে, ইওর স্লিপ উইল বি হ্যাম্পার্ড। এটাই হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে নর্মাল প্রসিডিওর। কি কেন একদম বুঝতে পারবে। NREM 3 and 4 was responsible for the delta waves 1 to 3 hertz. So during early morning NREM 3 and 4, এই NREM 3 and 4 less হয়, less, very less time period। মানে এখানে দেখো NREM in case of stages 1, স্টেজেস আমরা এখানে স্টেজেস বলবো না, আওয়ার বলবো, ফার্স্ট আওয়ার, সেকেন্ড আওয়ার, থার্ড আওয়ার বা ফোর্থ আওয়ার অবধিও যদি আমরা দেখি, then this NREM was consisting of 75%, তার মধ্যে NREM 2 was 45%, another was 3 and 4। বাট যখন আমরা সকালে পৌঁছে যাব আর্লি মর্নিং, this NREM 3 and 4 they will be consisting of only 5 to 10%, only 5 to 10%। তো বাকি পুরোটা সময় তোমার REM and NREM is controlling your brain waves। তো কি হবে, ডিপ স্লিপে তুমি যেতে পারবে না, হ্যাঁ একটু হালকা চোখ লেগে যাবে, বাট ডিপ স্লিপে তুমি যেতে পারবে না। এই জন্যই আমাদের অসুবিধা হয়, অ্যালার্মে আমরা উঠতে পারি না। কেন? ভোরের দিকে প্রথমে ধরো তোমাদের এই মানে স্টেজ 3 and স্টেজ 4 প্রথমে তোমাদের আসছে না, বাট ইউ আর ট্রাইং টু পারসিস্ট, তারপরে যখন ঘুমটা চলে আসবে তখন তো ওই 1.5 ঘন্টার পুরো সাইকেলটা পূর্ণ করতে হবে। তো তখন তুমি আধ ঘন্টা পরে ফাইনালি গেট টু স্লিপ, দেন NREM 3 4 তারপরে REM ফিল আপ হয়ে তারপরেই তুমি উঠবে, তার আগে কিন্তু ওঠার চান্স একদমই নেই, ঠিক আছে? সো নর্মাল পার্সনদের ক্ষেত্রে NREM 3 and 4 ডিউরিং আর্লি মর্নিং, ওকে, when you have already slept for proper time, তো এরা অনেক লেস হয়ে যাবে। লেস মানে তোমার ডিপ স্লিপ আসবে না, মানে লাইট স্লিপ আসবে। তোমার স্লিপ সাইকেল, your brain waves will be circulating around NREM 1 2 মানে moderately deep sleep, and REM 3 and 4 will have very less time, so delta waves will not be there, your brain will be active, your brain will be more active, and you will be easily woken up। বাইরে দুটো পাখি ডাকলো তোমার ঘুমবে ইজিলি, খুব ইজিলি, দুটো গাড়ি চলে গেল ইজিলি উঠে যাবে, পাশের বাড়ি কাজের লোক এসে বেল বাজালো, তুমি দেখবে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, বিকজ তোমার NREM 3 and 4 এ তোমার মাইন্ড যেতেই পারছে না। there are no time enough given for NREM 3 and 4 to commence। যত আর্লি মর্নিং আসবে সার্কাডিয়ান রিদমের জন্য শুরু হয়ে গেছে জিনিসটা। তো এইভাবে আমাদের 1.5 ঘন্টা করে স্লিপ সাইকেল রিপিট হয়, and the more we complete our sleep, the more we go towards morning, our deep sleep timing decreases, other sleep timing increases। এই জন্যই ভোরবেলায় ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা REM ফেজে থাকি। হ্যাঁ, NREM 3 and 4 NREM এর যে ডিম ফেজটা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা সকালবেলা ওই ফেজে পৌঁছতেই পারি না। NREM 1 2 স্লিপ লাইটেন্স, REM এইভাবেই আমাদের চলে। এই জন্যই ম্যাক্সিমাম সময় দেখবে আর্লি মর্নিং এ আমরা REM ফেজে থাকি। বোঝা গেল কেন? REM ফেজে তো আর্লি মর্নিং এ তো NREM এ 3 and 4 এ আমরা নেই,
সো 1 or 2 হয়েই আমরা REM এ ঢুকে যাচ্ছি। REM টেকস আপ ম্যাসিভ চাঙ্ক অফ টাইম, যে টাইমটা NREM 3 and 4 এর নেওয়ার কথা ছিল, দ্য REM ফেজ টেকস অলসো দেয়ার টাইম ফ্রম দেয়ার, তাই না? 1.5 ঘন্টা স্লিপের মধ্যে যদি দুটো ফেজ কাম থাকে, বাকিটা বেশি নেবে। ওই জন্য আর্লি মর্নিং এ ম্যাক্সিমাম আমাদের REM ফেজেই আমরা স্বপ্নটা দেখি, তাই না? এই হচ্ছে বিভিন্ন রকমের এক্সপ্লানেশন, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবারে ফাইনালি এল্ডার্স এর ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যেমন বলেছি REM 60%, ইন কেস অফ এল্ডার্স দেয়ার কেস অলসো ওদের টাইম ম্যাটার করে না। ওরা প্রথমবারই যখন শুতে শুরু করবে, ইউ উইল সি দেয়ার NREM 3 and দেয়ার 4 ফেজ আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি লেস ইন এল্ডার্স। তো ওটা আমরা নর্মাল, আমরা আমাদের ব্যাপারে ওটা ডিসকাস করেছি। এবারে এল্ডার্স এর কি হয়? ইন কেস অফ এল্ডার্স NREM 3 and 4 both are usually less। এই জন্য দেখবে আমাদের যারা গ্র্যান্ডমাদার ওরা যারা থাকে, ওরা দেখবে 3-4টার সময় উঠে চলে যায়। কেন? কারণ ওদের আর ঘুম আসেই না। NREM 3-4 তো লেস থাকি, সার্কাডিয়ান রিদম মোটামুটি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ওদের NREM 3 and 4 এ ওরা যেতেই পারে না। সেই জন্য দেখবে ভোরবেলা উঠে বসে আছে অন্ধকারের মধ্যে। থাকে অনেকে বাড়িতে হেঁটে বেড়ায়, অনেকে ফুল তুলতে বেরিয়ে যায়, অনেকে এমনি বসে ভগবানের নাম করে। A lot of people do a lot of things, but the elderly people they cannot sleep after 4 specifically। আমার বাড়িতে তো 3:30-4টে উঠে যেত, অনেক বাড়িতে হয়তো ওটা 5টায় ওঠে, বাট টাইমটা ওটাই দেখো, ওরা জীবনেও 6টা করে না। once you cross 65-70 you should expect that they are tired, they should sleep more, maybe there are exceptions, but ও রাত্রি 9টার সময় শুয়ে গেলেও 3টে উঠে যাবে, 11টাও শুলেও দেখবে 3টে উঠে যাচ্ছে। কেন? once the morning approaches ওদের NREM 3 and 4 অলমোস্ট অ্যাবসেন্টই হয়ে যায়। ডিপ স্লিপে ওদের মাইন্ড যেতেই পারে না, শুয়ে উসখুস করে, দেখবে এদিক ওদিক ঘোরে। তখন কি করে? উঠে পড়ে, অস্বস্তি হয়। সো ইন এল্ডার্স NREM 3 and 4 ইজ ইউজুয়ালি ভেরি লেস, তাই না? এই জন্যই ওরা অত ডিপ স্লিপে যেতে পারে না। আর কমপ্লেন করে ওই যে 1.5 ঘন্টা, যেটা প্রত্যেক 1.5 ঘন্টা কমপ্লিট হচ্ছে, এভরি 1.5 hour ইজ কমপ্লিটিং, দে উইল কমপ্লেন যে রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায়। ওয়াই? NREM 1 কমপ্লিট হলো, NREM 2 কমপ্লিট হলো, NREM 3 and 4 এর সময় না ওদের ঘুমটা খুব ইজিলি ভেঙে যায়, আবার শুচ্ছে আবার উঠছে, বিকজ দেয়ার NREM 3 and 4 is so less, they very rapidly progress towards REM, comparative to us। ওই জন্য ওদের বারবার রাতে ঘুমও ভেঙে যায়। এভরি 1.5 ঘন্টার সাইকেল ওদের মোটামুটি একবার করে ঘুম ভাঙবেই। দেখবে ওই সময় কি করে, ওরা বাথরুমে একটু চলে গেল, একটু হেঁটে ঘুরে এলো, একদম রিলেট করতে পারবে রিয়েল লাইফের সাথে। সো দ্যাটস ইট। এবার রেগুলেশন অফ স্লিপ। So there are some neurotransmitters, very important. There are some neurotransmitters and there are some areas in our brain which regulates our sleep. So the neurotransmitters are as follows. Lekho porpor. First হচ্ছে RAS, Reticular Activating System। RAS, Reticular Activating System ফার্স্ট। তো রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেমের আন্ডারে যে নিউরোট্রান্সমিটার কাজ করে সেটা হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিন ইজ দ্য নিউরোট্রান্সমিটার হিয়ার। এখানে কি করছে? ও অ্যাক্টিভেটস ওয়েকফুলনেস। মানে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। নরএপিনেফ্রিন অ্যাক্টিভেটস ওয়েকফুলনেস। ওকে, এইবার নরমালি স্লিপ নর্মাল পারসন when they are sleeping, ওকে, সাডেনলি আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমরা স্টিমুলেশন দিই, if we provide high frequency stimulation with norepinephrine, ওকে, অর আরেকটা খুব এক্সাম্পল, আমরা হঠাৎ করে ধরো খুব জোরে কাউকে এরকম ঠেলে দিলাম, ঘুমের মধ্যে জোরে ঠেলে দিলাম, দেখবে ধড়বড় করে উঠে পড়ে। কেন? বিকজ নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাক্টিভেশন। ওকে, ফোর্সফুল অ্যাক্টিভেশন, হাই ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকেই আমরা বলছি হাই ফ্রিকোয়েন্সি। বা ধরো পরীক্ষায় বন্ধু ঘুমিয়ে যাচ্ছে, সকালবেলা বলেছে 6টায় তুলে দিতে, এক্সাম আসছে, এটা তোমাদের রেগুলারলি হোস্টেলে হবে, ওকে, ও তখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছে, তুমি দুবার ডেকে গেছো, দেখছো তখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছে, লাস্টে না পেরে তুমি একটা লাফ মেরে দিলে, ওট এরকম করে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্টিমুলেশন, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে যাবে, দেখবে পড়তেও বসে গেছে ঘুম চোখে। সো দ্যাট ইজ হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্টিমুলেশন। কি কোন নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাক্টিভেট হয়? নরএপিনেফ্রিন।
activates wakefulness, ঠিক আছে? So high frequency stimulation, when you are sleeping, high frequency stimulation. High frequency stimulation, norepinephrine is released as a neurotransmitter, activates wakefulness, and এটাকে আমরা অনেক সময় আরেকটা টার্ম আছে EEG alerting response, মানে এত হাই ফ্রিকোয়েন্সি তুমি লাত মেরেছো বা ধাক্কা দিয়ে দিয়েছো, ওর EEG মানে অ্যালার্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ EEG alerting response. তোমরা যদি রানিং ওই জায়গায় যদি কিভাবে টেস্টগুলো করে বিভিন্ন ভাবে, মাথার মধ্যে এখানে দেখবে ছোট ছোট ইনস্ট্রুমেন্ট রাখা থাকে, ওই সময় যে নোটিস করেছে একদম সঙ্গে সঙ্গে ইজি প্যাটার্ন পাল্টে যায়, বিকজ দ্য ওয়েভস চেঞ্জ সো ড্রাস্টিক্যালি। ওকে, তো এটার নাম হচ্ছে ইজি অ্যালার্টিং রেসপন্স। Your EEG was chilling out at delta wave, okay, 1 to 3 hertz, but sudden এমন ধাক্কা খেলে হ্যাঁ ইজি সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ট হয়ে গেল, ওয়েকফুলনেস বিটায় চলে গেল, বা হ্যাঁ 13 থেকে 30-এ চলে গেল, একটু অ্যাটেন্টিভ হয়ে গেল, কি হলো। তো দ্যাটস ইট। এটা কি বলছে, ইজি your EEG, not only you, your EEG is also alert suddenly after high frequency stimulation. এটা হচ্ছে ফার্স্ট নিউরোট্রান্সমিটার, acts via reticular activating system. Okay, norepinephrine is the neurotransmitter. What are the other neurotransmitters? কোথায় কাজ করে? সেকেন্ড নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে সেরোটোনিন। সেরোটোনিন কাজ করে রাফে নিউক্লিয়াস। সেকেন্ড লেখো, second neurotransmitter is serotonin. It works via raphe nucleus. Again, promotes wakefulness. 3. Serotonin and por are very important. Histamine. Histamine হচ্ছে গিয়ে posterior hypothalamus থেকে হয়, কন্ট্রোল করে। posterior hypothalamus, এরা সবাই activates wakefulness, সবাই activates wakefulness. 4 হচ্ছে ফাইনালি orexin। লেখো orexin, OREXIN। এটা হচ্ছে posterior hypothalamus আর এটা হচ্ছে lateral hypothalamus। লেখো orexin is a neurotransmitter secreted from lateral hypothalamus. Again, promotes wakefulness. Nobody has among them has negative effect of wakefulness, ঠিক আছে? সবাই পজিটিভ এফেক্ট, সবাই জাগিয়ে তোলে, পজিটিভ এফেক্ট অন wakefulness. So lateral hypothalamus for orexin, the neurotransmitter, promotes wakefulness. Norepinephrine, histamine, serotonin, orexin, জায়গাগুলোর নাম মনে রাখবে। এই হচ্ছে আমাদের রেগুলেশন। তো রেগুলেশন বাই হরমোনস হয়ে গেল। এবার আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে এরিয়াস। কিছু স্পেসিফিক এরিয়াসও থাকে যারা কন্ট্রোল করে, এটা তো হরমোনস হলো। তো হোয়াট আর দ্য এরিয়াস আর সবচেয়ে মেন হাইপোথ্যালামাস, অবশ্যই হাইপোথ্যালামাস সবার আগে আসবে। লেখো, সো এরিয়াস রেগুলেটিং বা এরিয়াস কন্ট্রোলিং স্লিপ, এটা তো হলো হরমোনস কন্ট্রোলিং স্লিপ। নেক্সট হচ্ছে এরিয়াস। সো স্লিপ এরিয়াস অনেকে বলে, স্লিপ এরিয়াস অফ ব্রেনের এমন এরিয়া যারা স্লিপিং কন্ট্রোল করে। হাইপোথ্যালামাস ফার্স্ট, হাইপোথ্যালামাস। এইবার এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে জায়গা ফাঁকা রাখছি, পরে করে দেবো। সো দ্যাট ইজ স্লিপ সেন্টার। এখানে স্লিপ সেন্টার থাকে, কোথায়? ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিঅপটিক নিউক্লিয়াস, ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিঅপটিক নিউক্লিয়াস, এখানে আমাদের স্লিপ সেন্টার থাকে। এই স্লিপ সেন্টার কন্ট্রোল করে। সেকেন্ড there are cholinergic neurons, cholinergic and anticholinergic neurons, you already heard. So এদের মধ্যে cholinergic যে নিউরনসরা থাকবে, so this cholinergic neurons, they will be controlling your sleep also. Okay, কি neurotransmitter? ACH, acetylcholine, promotes REM sleep. cholinergic neurons অবশ্যই they will release acetylcholine, তাই জন্যই cholinergic নাম, and they will be promoting REM sleep. 3
Number 3 area is pineal gland, very important. Pineal gland, you all know melatonin and it is a sleep inducing hormone. Whenever dark, there is loss of light, there is dark, তোমাদের sleep induce করবে melatonin. It will be secreted from pineal gland in good amount. এই হচ্ছে ব্যাপার. Now the thing is parasomnias. Parasomnias মানে insomnia মানে loss of sleep. Parasomnia মানে we do some things besides sleeping, just like paramedical, মানে মেডিকেলের কিছু ওদের মধ্যে আছে বাট তার সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড, ঠিক তেমনি এখানে টার্মটা হচ্ছে গিয়ে প্যারাসোমনিয়া. সোমনিয়া মানে ডুইং সামথিং ইন স্লিপ, ইনসোমনিয়া মানে ঘুমাতেই পারছো না, রাইট? প্যারাসোমনিয়া মানে ডুইং সামথিং ইন ইয়োর স্লিপ. তো ঘুমের মধ্যে অনেকে অনেক কিছু করে, অনেকে হাঁটাহাঁটি করে, অনেকে কথা বলে, অনেকে স্বপ্ন দেখে, অনেকে অনেক কিছু করে. সো আমরা এগুলো ডিসকাস করব. কয়েকটা প্যারাসোমনিয়া, এগুলোকে বলছে প্যারাসোমনিয়াস. লেটস রাইট প্যারাসোমনিয়াস. তাহলে দু রকম ফেজেই আমাদের প্যারাসোমনিয়া থাকবে. NREM ফেজে কি কি প্যারাসোমনিয়া আছে লেখো. The parasomnias in NREM phases are actually sleepwalking. Sleepwalking REM phase হবে না, খুব ইম্পর্টেন্ট. স্লিপওয়াকিং, স্লিপওয়াকিং এর নাম হচ্ছে somnambulism. মনে করে লেখো, somnambulism, SOMNEM, somnambulism. স্লিপওয়াকিং ভালো নাম হচ্ছে somnambulism. এই হচ্ছে ব্যাপার. এইবার কোন 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 স্টেজে দেখবো? NREM 3 and 4. NREM 3. Similarly, another example, ভোরবেলায় তোমরা কাউকে স্লিপ ওয়াকিং করতে দেখবে না. স্লিপ ওয়াকিং কখন করে? মাঝরাতে. ওয়াই? যত ভোর হবে, যত ডন অ্যাপ্রোচ করবে, আমাদের NREM 3 and 4 আমাদের তো ডিউরেশন অনেক কমে যায়, তাই অলরেডি ডিসকাস করেছি, ওটা কোনো লেখা আছে লেস NREM 3 and 4 ডিউরিং আর্লি মর্নিং. তো স্লিপ ওয়াকিং তুমি কখনো কিন্তু ভোরবেলা হতে দেখবে না, কারণ দেয়ার আর নট এনাফ টাইম টু স্লিপ ওয়াক. NREM 3 and 4 এর ডিউরেশনই ভোরবেলা কমে যাচ্ছে. মাঝরাতে, ওকে, যখন আমাদের NREM 3 and 4 এর প্রপার টাইম, আমাদের ফুল টাইম আছে, তখন আমরা ঘুমের মধ্যে হাঁটতে শুরু করতে পারি. নেক্সট, স্লিপ টকিং. অনেকে ঘুমের মধ্যে কথা বলে. ওই যে ওই সিনেমাটা ছিল, কোন সিনেমা ছিল? ওই যে সেই শাহরুখ খান আর দীপিকা পাড়ুকোন ছিল, চেন্নাই এক্সপ্রেসে ঘুমের মধ্যে লাত মেরে দিয়েছিল. তো দ্যাট স্লিপ টকিং. স্লিপ টকিং এ কি হবে? ম্যাক্সিমাম বা স্লিপ টকিং এর ক্ষেত্রে দু রকম দেখা যায়. একটা হচ্ছে গিয়ে কথা বলছে, ওকে, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড কথা বলছে না, বাট দে আর গ্রাইন্ডিং দেয়ার টিথ. দেখবে দাঁত ঠক 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 করে রাত্রিবেলা, অনেকে পাশে ভয় পেয়ে যায় যে কি হয়ে গেল, ভূতে ধরে নিয়েছে. দ্যাট ইজ নাথিং. দে আর অ্যাকচুয়ালি ইমোশনালি ডিপ্রাইভড চাইল্ড. ইন ইমোশনালি ডিপ্রাইভড চিলড্রেন, টিপিক্যালি ইমোশনালি ডিপ্রাইভড. তোমরা বলবে স্যার ইমোশনালি ডিপ্রাইভড কেন? এই ফিজিওলজি তোমাদের পরে ডিসকাস করা আছে ফাইনাল ইয়ারে, এখনই অত বেশি জানতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে. ইমোশনালি ডিপ্রাইভড চিলড্রেন, মোস্টলি দেম একদম টিপিক্যালি টিথ গ্রাইন্ডিং তুমি দেখতে পাবে রাত্রিবেলা ঘুমার মধ্যে, দাঁত ঠক 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 করবে, ঠিক আছে, টিথ গ্রাইন্ডিং. এটার ভালো নাম হচ্ছে ব্রুক্সিজম. BRUXISM, ব্রুক্সিজম. টিথ গ্রাইন্ডিং ভালো নাম হচ্ছে ব্রুক্সিজম. BRUXI, অনেকে ব্রাক্সিজম বলে, একই মিনিং, ব্রুক্সিজম বা ব্রাক্সিজম. এটা হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাবো স্টেজ 2 তে. স্টেজ 2 NREM. So 3 and 4 sleepwalking, sleep talking and teeth grinding বা bruxism. You will see stage 2 of NREM. Talking normal person, ইমোশনালি ডিপ্রাইভড যারা হবে তারা টকিং কম করবে, টকিং করবে না, তারা টিথ গ্রাইন্ডিং করতে থাকবে, যেটাকে আমরা বলছি ব্রাক্সিজম. এই হয়ে গেল ব্যাপার. আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, বেড ওয়েটিং. দেখবে করে অনেকে, বড় হলেও অনেকে করে, বাচ্চারা করেই বেড ওয়েটিং. সো বেড ওয়েটিং আমাদের NREM এ হয়. বেড ওয়েটিং এর পেছনে কি গল্প আছে? দিস
এটাকে আমরা বলে নকটার্নাল, রাত্রে হয় নকটার্নাল এনিউরেসিস। এনিউরেসিস মানে কি, এটাকে নরমালি ফেনোমেনাটা কি হয়, সেম সেম কি হয়, এনআরইএম এ আমরা অলরেডি বলছি রিয়েলিস্টিক লাইফ, রিয়েলিস্টিক। তো ওই যে কিছু কিছু মাসেলকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, দ্যাট ইজ মাসেল অ্যাটেনিয়াস, বাট এ লট অফ ভলেন্টারি মাসেলস, সরি ইনভলেন্টারি মাসেলস আমাদের কন্ট্রোল আমরা করতে পারি না। তো ওই যে স্ফিংটারে মনে করো আউটার স্ফিংটার ওয়াজ আওয়ার কন্ট্রোল, বাট ইনার স্ফিংটার, ইনার দুটো স্ফিংটার আমরা ডিসকাস করেছিলাম ওখানে, ইউরেথ্রাল স্ফিংটার, তাই না? সো ইনার স্ফিংটারটা তো আমাদের আর কন্ট্রোলে নেই। সো সামটাইমস ইনার স্ফিংটারটা ভরে গিয়ে আমাদের পিনাইল ইউরেথ্রাতে the urine is present. Now we are dreaming that we are urinating somewhere, but we are doing it in our bed, তাই না? সো এটাকেই বলছে নকটার্নাল এনিউরেসিস, ENURESIS, নকটার্নাল এনিউরেসিস। টিপিক্যাল এক্সাম্পল তাহলে এগুলো কখন হয় আমরা বলেছি, এনআরইএম এ হয়, রিয়েল লাইফের সাথে সম্পর্কযুক্ত এনআরইএম এ হয়, ঠিক আছে? অ্যান্ড আওয়ার মাসেল, আমরা আমাদের এক্সটার্নাল যে ইউরেথ্রাল স্ফিংটার, সেই স্ফিংটারটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। তখন অনেক সময় ম্যাক্সিমাম লোক পারে, দু একজন পারে না, তাদের ক্ষেত্রে বেড ওয়েটিং আমরা দেখতে পারি, ঠিক আছে? নেক্সট ফাইনাল একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টেরর ড্রিমস। অনেক সময় দেখবে ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছে মরে যাবো, কিন্তু তুমি ঘুম ভেঙে উঠতে পারছো না, ইউ ফিল ফ্রিজ, তোমার মনে হচ্ছে যে আমি ফ্রিজ হয়ে গেছি, আমি কিছুতেই কিছু করতে পারছি না, আই উইল ডাই। এরকম ঘুমের মধ্যে অনেক সময় মনে হয়। খুব ভয়ঙ্কর কোনো স্বপ্ন দেখছো, কোনো কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ইউ আর ট্রাইং টু গেট আউট ফ্রম দ্য ভেহিকল বাট ইউ ক্যান নট, কোথাও আগুন লেগে গেছে, তুমি এগুলো স্বপ্নে দেখছো, ওকে? তোমার মাথায় কোনো পারসেপশন হয়ে আছে, কোনো স্টোরি তুমি দেখেছো, কোনো পেপারে কোনো কাটিং তুমি পড়েছো, তুমি পার্সোনালি কোনো ঘটনা নিয়ে ভাবছিলে এরকম, হ্যাঁ, ফিজিওলজি বা অ্যানাটমি বা কেমিস্ট্রি পড়ার সময় কোথাও একটা এক্সাম্পল, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল পড়ে নিয়েছো, এনিথিং, কোনো গল্পের বই পড়েছো, দ্যাট টাইম তোমাদের এরকম ফিলিং রাতে অনেক সময়ই হবে, ইউ আর নট এবল টু ডু এনিথিং, হ্যাঁ, ওকে? এগুলোকে আমরা বলি টেরর ড্রিমস, নট নাইটমেয়ার্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাইটমেয়ার্স আলাদা, দে আর টেরর ড্রিমস। এটাও আমরা দেখবো এনআরইএম এ, এটাকে আমরা বলছি পাভর নকটার্নাস, দেখো পাভর, PAVOR, নকটার্নাস। বেসিক্যালি নাইট টেরর, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে নাইট টেরর। So when in NREM you will be calling as night terror, but when in REM you will be saying as nightmares. Nightmares often আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে, তুমি দেখবে, কেননা REM স্লিপে আমাদের ঘুম থেকে উঠে যাওয়াটা অনেক বেশি নর্মাল, আমরা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাই, তাই না? সো নাইটমেয়ার্স কোনটা? হট করে তুমি দেখলে এই যে সাপে কামড়ে দিল, তুমি গর্তে পড়ে গেলে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তুমি মরে গেলে, ঘুম থেকে উঠে দেখলে না বেঁচে আছি, that is the nightmare, okay? But night terrors, you cannot do anything, you will suffer, then sometimes you will be getting up, পুরো ড্রেনড হয়ে যাবে বডি, দেখবে একদম ঘামে ভিজে গেছে, এত ট্রেন। আমার সাথে 2-3 বারই হয়েছে, বেশিবার হয়নি, ম্যাক্সিমাম নাইটমেয়ারসই হয়, বাট এরকম খুব কমই হয়েছে, একবার দুবার হয়েছে। I am feeling something is on my chest, I cannot move my body, sleep paralysis টাইপের হয়ে যায় অনেক সময়, দেখবে। সেগুলো তোমরা সবই রিলেট করতে পারবে, একবার না দুবার তো সবারই হয়েছে নিশ্চয়ই। সো এবারে আমরা চলে আসবো REM। NREM এ তাহলে কি কি হলো? একটা স্লিপ ওয়াকিং, B স্লিপ টকিং, C ব্রুক্সিজম বা টিথ গ্রাইন্ডিং, ব্রুক্সিজম or টিথ গ্রাইন্ডিং। তারপরে D বেড ওয়েটিং, E নাইট টেরর or টেরর ড্রিমস or pavor nocturnus, হয়ে গেল 5টা হলো। মানে ড্রিমস এর সাথে সাথে আমাদের প্যারাসোমনিয়াস এইগুলো হতে পারে। এইবার REM স্লিপ 2, REM স্লিপে আমাদের কি কি ঘটনা হতে পারে? প্যারাসোমনিয়াস, নার্কোলেপসি, ইট সাউন্ডস সিনিস্টার বাট ইটস নট সো মাচ। নার্কোলেপসি মানে আর কিছুই নয়, দিনের বেলা এই যে তোমাদের অনেককে দেখি যারা রাত্রে গেম খেলে বা ফোনে ঘাটে, যে ক্লাসে ঘুমায়, তারা এইটার শিকার, নার্কোলেপসি ইজ এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস।
অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোন হরমোন কি হবে, মেলাটোনিন অফেন আর সান্তান, কারণ মেলাটোনিনই তো তোমার ডে নাইট ওই যে স্লিপ সার্কাডিয়ান রিদমকে কন্ট্রোল করছিল। এবার মেলাটোনিনের তোমার এমন তুমি ঘুমের অনিয়ম করেছো, মেলাটোনিনও তোমার ডিসব্যালেন্সড হয়ে গেছে, তার সাথে এক্সেসিভ ডে স্লিপিনেস, এক্সেসিভ ডে স্লিপিনেস, এদের ক্ষেত্রে মেলাটোনিনের হচ্ছে তোমার ওটাকে কি বলবো আমরা, অ্যামাউন্ট ডিসরেগুলেশন, অ্যামাউন্ট মানে মেলাটোনিন ডিসরেগুলেশন আমাদের রেগুলারলি দেখা যায় এখানে। এক্সেসিভ ডে স্লিপিনেস এটাকেই বলছে নার্কোলেপসি। অনেকেই দেখবে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ছে, ঠিক আছে, এক্সেসিভ, বাড়িতে সবাই কমপ্লেন করছে কি সারাক্ষণ তুই ঘুমাস কেন বলতো, সারাক্ষণ ঘুমাস কেন বলতো, ইটস নাথিং, টেল হিম। আমার সাথেও এটা হতো, স্লিপ সাইকেল ফিক্স করতে 11টায় মন দিয়ে শুয়ে পড়ে, ঘুম আসছে না তাও কদিন শুয়ে শুয়ে একটু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, এখন আমার 11:30 12টায় ঘুম পেয়ে যায়, আগে মাঝখানে 3টে 4টে 5টার সময় পেতো না। স্বাভাবিক দিনের বেলা ঘুম পাবে কারণ তোমার ঘুম কমপ্লিট হবে না, দ্যাটস নাথিং বাট নার্কোলেপসি, এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস। এই হয়ে গেল ব্যাপার। নেক্সট বি, নাইটমেয়ারস। This is nothing but REM phase terror dreams. So terror dreams in REM phase will be called as, that will be called as nightmares. Nightmares আমাদের লং লাস্টিং হয় না, নাইটমেয়ারস আমাদের ছোট হয়, ওকে, বা সরি উল্টো বললাম REM স্লিপে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ড্রিমস যেগুলো একটু লং লাস্টিং হয়। সো নাইটমেয়ারস আমরা তখনই বলি যে একের পর এক আমাদের সাথে এটা ওটা হয়ে যাচ্ছে, আমরা ঘুমের মধ্যে দেখছি, then suddenly we get up and we actually understand that no, these are not real. So এই জন্যই এটাকে বলছে নাইটমেয়ারস, ওকে। তো নাইটমেয়ারস ইজ লং লাস্টিং, কেননা REM স্লিপের মধ্যে হচ্ছে, বাট টেরর ড্রিমস দে আর অ্যাকচুয়ালি শর্ট লাস্টিং, okay. Then night terrors, episodes of terror which will be you will be getting up with drenched all your over your bodies and your head will be spinning je ki hoye gelo na hoye gelo, then you will be understanding je night আছে কোনো dream ছিল, short dreams, okay, in NREM terror dreams, and nightmares long lasting dream in case of REM phase. So terror dreams in REM phase, that will be called as nightmares. Nightmares are more scary, why? Because nightmares are long lasting. আমরা বলেছি অলরেডি REM ফেজে ড্রিম লং লাস্টিং হয়, প্লাস ভোরবেলার দিকে হয়, তোমার ঘুম থেকে উঠে মনে হবে ঠিক হয়ে যাবে। সো ইয়া, দিস আর মোর স্ক্যারি। সো এই হচ্ছে আমাদের এভরিথিং অ্যাবাউট ড্রিমস অ্যান্ড স্লিপ। ও ভালো কথা, একটা ছোট্ট ছবি আঁকো আমার সাথে। এই ছবিটার উপর বেস করে পরের দিন আমরা ফাংশন পড়বো, কিছুই না, হাইপোথ্যালামাস ইজ নাথিং বাট আ মেন নার্ভ গ্যাংলিয়ন, মেন গ্যাংলিয়ন of our brain. এখানে আমাদের কি আছে, এই ছবিটাই আমি তখন আঁকছিলাম, এটা একটা জায়গা থেকে নিয়ে, অনেকগুলো তোমাদের ইয়ে আছে, লাইক নিউক্লিয়াস আছে, ওই নিউক্লিয়াস গুলো বিভিন্ন ভাবে কাজ করবে। যেমন এক্ষুনি একটা নিউক্লিয়াসের নাম আমরা বলেছিলাম হাইপোথ্যালামাসে, যেটা আমাদের ড্রিমের যে সেন্টারটাকে ওটাকে কন্ট্রোল করছিল, বা স্লিপ সেন্টারটাকে কন্ট্রোল করছিল। ঠিক তেমনি এখানে হাইপোথ্যালামাসের স্ট্রাকচারটা মোটামুটি এরকম হয়, বিভিন্ন গ্যাংলিয়নের স্ট্রাকচারটা এরকম হয়। এই ছবিটা তুমি যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। এইরকম ভাবে মোটামুটি একটা গ্যাংলিয়নের শেপ থাকে। এবার কোনটা কি, এখানে পরিষ্কার পরপর নামগুলো লেখো। দ্যাট ইজ posterior hypothalamic nucleus, so that is posterior side, that is anterior side. এইটুকু মনে রাখবে, একটু সুবিধা হবে, নামগুলো মনে রাখবে, একদম জিজ্ঞেস করে কোন কোন নিউক্লিয়াস কাজ করে, এইগুলোর উপর বেস করেই আমরা পরের দিন হাইপোথ্যালামাসের 6টা ফাংশন আছে, সার্কাডিয়ান রিদম, রেগুলেশন অফ ফুড ইনটেক, নেক্সট হচ্ছে রেগুলেশন অফ বডি টেম্পারেচার, তারপরে হচ্ছে রোল ইন মেমোরি,
নেক্সট হচ্ছে স্লিপ অ্যান্ড ওয়েকফুলনেস, অলরেডি আমরা বলছিলাম। অ্যান্ড নেক্সট এন্ডোক্রাইন ফাংশনস। তো এই 6টা ফাংশনস এই বিভিন্ন নিউক্লিয়াস, ওকে, এগুলোর ওপরে হচ্ছে গিয়ে বেস করে এই কাজগুলো হয়। তো আমরা এবার এখানে একটু নামগুলো দেখে নিই কি কি নিউক্লিয়াস আছে। এটা হচ্ছে পেছন, পোস্টেরিয়র, তো পোস্টেরিয়র হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াস, posterior hypothalamic nucleus, this one is posterior hypothalamic nucleus, ঠিক আছে। এবারে এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে ম্যামিলারি বডি। দেখো এটার নাম হচ্ছে ম্যামিলারি বডি। এইবারে this is arcuate nucleus, arcuate, ARCUATE, arcuate nucleus, এটা হচ্ছে আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস। নেক্সট আর্কুয়েট নিউক্লিয়াসের সাথে এটা আছে এখানে, এটা হচ্ছে সুপ্রা অপটিক নিউক্লিয়াস, সুপ্রা অপটিক। নেক্সট সুপ্রা অপটিকের সাথে এটা হচ্ছে সুপ্রা কায়াজমাটিক। আমাদের কায়াজমা ছিল, কায়াজমার উপরে এটা থাকে, ওকে, এটা হচ্ছে সুপ্রা কায়াজমাটিক নিউক্লিয়াস। These are nothing but the sub units of hypothalamus, ঠিক আছে। তো সুপ্রা কায়াজমাটিক হয়ে গেল। এবারে লেখো এটা কি? এটা হচ্ছে গিয়ে এবার পোস্টেরিয়রের আরেকটা নাম আমরা কি জানি? ডরসাম। তো দ্যাট ইজ ডরসোমিডিয়াল, ডরসোমিডিয়াল, ডরসোমিডিয়ান নয় কিন্তু ডরসোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস, ডরসোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস। এই হয়ে গেল। এবারে এটা যদি ডরসোমিডিয়াল হয় এটার একটা কি নাম থাকতে পারে? ভেন্ট্রোমিডিয়াল। লেখো দ্যাট ইজ ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস। এটা হচ্ছে ডরসোমিডিয়াল, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস হয়ে গেল। এবার এখানে এটা হচ্ছে প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস। প্যারাভেন্ট্রিকুলারের ঠিক নিচে, প্যারাভেন্ট্রিকুলারের ঠিক নিচে এখানে আছে, নাও এখানে ছিল পোস্টেরিয়র হাইপোথ্যালামিক, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াস। প্যারাভেন্ট্রিকুলারের ঠিক নিচে, জাস্ট বিলো দ্য প্যারাভেন্ট্রিকুলার, this one will be your anterior hypothalamic, anterior hypothalamic, anti-hypothalamic nucleus, okay, এইটা। So posterior hypothalamic, anterior hypothalamic, dorsomedial, ventromedial, mammillary body, arcuate nucleus, supraoptic nucleus, suprachiasmatic nucleus। বাকি রয়ে গেল দুইখানা বাকি রয়ে গেল। এই দুখানা কি? এরা হচ্ছে দুখানাই বাকি আছে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে মিডিয়াল প্রিঅপটিক, ওই যে যেখানে একটা বলছিলাম, আর একটা ল্যাটারাল প্রিঅপটিক। সো মিডিয়াল প্রিঅপটিকটা এইখানে থাকে, দিস ইজ ইয়োর medial
প্রি অপটিক নিউক্লিয়াস, ওকে। বাকি রইল একটা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল প্রি অপটিক নিউক্লিয়াস। ওকে, সো মিডিয়াল হয়ে গেল, বাকি রইল ল্যাটারাল। এগুলো মুখস্থ করে নেবে, আর বেটার হয় ছবিটা মাথায় রেখে নেবে, ওকে, দেন ইউ উইল নট ফরগেট। এগুলো জিজ্ঞেস করবে